Okay, so let us start. Good evening, friends. Welcome to our WWW Wednesdays weekly webinar through Google Meet. This we are connecting since June 12th. This is the 16th episode. So I thank you for all of you for connecting with us in the last 15 weeks. And these recordings are already being shared in our personal YouTube channel also. Many of you are not able to participate live on this time, that is Wednesday 8:30 p.m. You will be able to watch it on the YouTube channel, the recording being uploaded. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಿತ್ರರೇ, ನಮ್ಮ ಬುಧವಾರದ ರಾತ್ರಿ 8:30 ಗೂಗಲ್ ಮೀಟ್ ನೇರ ವೆಬಿನಾರ್ ಸರಣಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇದು ನಮ್ಮ 16ನೇ ಸಂಚಿಕೆ. ಕಳೆದ ಜೂನ್ 12ನೇ ತಾರೀಕಿಂದ ನಾವು ಈ ವೆಬಿನಾರ್ ಮುಖಾಂತರ ನೇರ ಪ್ರಸಾರದಲ್ಲಿ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯಾರಿಗೆ ನೇರ ಪ್ರಸಾರದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ವೋ ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ ಅವರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನು ನಾವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ನಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸಿರ್ತೀರಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊತೀನಿ. ಮಿತ್ರರೇ, ಇವತ್ತಿನ ವಿಷಯ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿಯ ಮೂಲತತ್ವಗಳು ಮತ್ತು ಅದರ ನಿರ್ವಹಣೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ತಳಹದಿ ಏನಿದೆ ನಮ್ಮ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿಗೆ, ಅದು ಯಾವ ತತ್ವಗಳೆಲ್ಲ ಆಧರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಷನಲ್ಲಿ, ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ. ಅದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ದಿಸ್ ವೆಡ್ನೆಸ್ಡೇಸ್ ವೀಕ್ಲಿ ವೆಬಿನಾರ್ we have given the theme called natural farming the way ahead. We are trying to understand various options of natural farming and natural farming management in our respective farms. In today's episode, so we will be discussing on basics and management of natural farming practices, guidelines. So we were discussing so many individual blocks of our natural farming method, but today I thought I will just comprehend the whole process of natural farming, the basics behind that, and some of the management objectives as a guidelines which is already defined in various reference books and also being shared with fellow farmers who are already practicing natural farming. ಸೊ ಮಿತ್ರರೇ, ಈ ದಿನದ ವಿಷಯ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿಯ ಮೂಲತತ್ವಗಳು ಮತ್ತು ಅದರ ನಿರ್ವಹಣೆ. So natural farming way forward is the series we are given. In this series we are trying to understand various steps of natural farming and its management. As we know, the farming practices which we call it as natural farming mainly focuses on certain key traits or certain key objectives, such as the farming practices should be regenerative, it has to be renewable, and it should be sustainable and environmental friendly. These are all the goal settings or the milestones on which we will going to frame our natural farming framework. ವಿಷ ರಾಸಾಯನಿಕ ಒಳಸರಿಗಳನ್ನು ಬಳಸ್ತಲೇ ನಾವು ಒಂದು ಪುನರುತ್ಪಾದಕವಾದಂತಹ, ಸುಸ್ಥಿರವಾದಂತಹ, ಪರಿಸರ ಪ್ರಿಯವಾದಂಥ ಒಂದು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿಯನ್ನು ನಾವು ಜೋಡಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿಯ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವೇ ಈ ಒಂದು ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸಿದ್ದೀವಿ. The focus is also drawn in terms of our less input cost, less external dependencies, less intervention, less use of labor to achieve higher productivity by reducing the cost of production. So basically we are trying to optimize the resources, reduce the investment, reduce our time and efforts, and make our farming practices aligned with the law of nature or the principles of nature, such that it gets managed more by nature, less intervention by us. So that is the main objective of natural farming. ಒಳಸುರಿಗಳ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಪರಾವಲಂಬನೆಗಡೆ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು, ಅನಗತ್ಯವಾದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಬಳಕೆಯನ್ನು, ಅವಲಂಬನೆಯನ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಬರ್ತಾ ನಮ್ಮ ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು, ನಮ್ಮ ಫಸಲಿನ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು, ಇಳುವರಿಯನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಲಾಭದಾಯಕ ಕೃಷಿಯನ್ನು ನಾವು ರೂಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಈ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿಯ ವಿವಿಧ ಮಜಲುಗಳನ್ನು ನಾವು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. Again, the goal is to produce nutritional rich food for all of us, and thus that will restore the health of us, our family, our consumers, and it also restores the health of biodiversity and our environment. Natural farming ensures healthiness for all by maintaining the environmental friendly biodiversified practices.
ನಮ್ಮ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿಯ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಗುರಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ವಿಷ ರಾಸಾಯನಿಕ ಶೇಷಾಂಶ ಇಲ್ಲದಂಥ ಒಂದು ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾದ ಪೋಷಕಾಂಶವಾದಂಥ ಆಹಾರವನ್ನು ನಾವು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರು, ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವರು, ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಹಕರು ಅವರ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಬಳಸ್ಕೋಬೇಕು. ಮತ್ತು ನಾವು ಒಂದು ಪರಿಸರ ಜೀವ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿ ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ಪೂರಕವಾದಂಥ ಒಂದು ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಪರಿಸರವೇ ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋ ರೀತಿ ಅದನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಸೊ ಅಗೈನ್ ದ ಹೆಲ್ತಿ ಫುಡ್ ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಹೆಲ್ತಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಗ್ರೋಸ್ ಆನ್ ಎ ಹೆಲ್ತಿ ಸಾಯಿಲ್. ಹೆನ್ಸ್ ಅವರ್ healthy food depends on the healthiness of our topsoil in our farmland. ಸೊ ನಾವು ತಿನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಆಹಾರದ ಗುಣಮಟ್ಟ ಬೆಳೆ ಸಸ್ಯದ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತೆ. ಆ ಬೆಳೆ ಸಸ್ಯದ ಆರೋಗ್ಯವು ತಾನು ಬೆಳೀತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಮಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಮಣ್ಣನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಿ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಪರಿಸರ ಸಹ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ಬೋದು. So how do we measure the health of the soil? By looking at three-dimensional aspects of our soil characters: physical, chemical and biological. So how do we ensure the healthiness of the soil? By continuously recycling various natural resources including the crop residues. So by doing this, we can able to restore the healthiness of the soil after every crop cycle. ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಹೇಗೆ ಅಳಿತೀವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಭೌತಿಕ, ರಾಸಾಯನಿಕ ಮತ್ತು ಜೈವಿಕ ಗುಣಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸೋದ್ರಿಂದ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಮಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಸಸ್ಯ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಒಂದು ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಾಧಿಸ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಸಾವಯವ ದ್ರವ್ಯಗಳು ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಬೆಳೆ ಶೇಷಗಳಾಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಹಸಿರೆಲೆ ಗೊಬ್ಬರದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೆಳೀತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಾವಯವ ದ್ರವ್ಯಗಳಾಗ್ಬೋದು. ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಉತ್ಪಾದಿಸಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲ್ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಮಣ್ಣಿನ ಫಲವತ್ತತೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಬೆಳೆ ಸಸ್ಯಗಳು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಫಸಲು ದವಸ ಧಾನ್ಯ ಕಾಳುಗಳು ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಗುಣಮಟ್ಟದಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಉತ್ತಮವಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತೀವಿ. Friends, in this weekly episode, that is today Wednesday on 1st October 2025, so our focus is on basics and management of natural farming practices. So there is a defined guidelines about natural farming, what are the fundamentals or basics of natural farming, and one has to plan the management using the framework of natural farming. That's something which we are going to spend more time today. ಮಿತ್ರರೇ, ಈ ವಾರದ ಗೂಗಲ್ ಮೀಟ್ ಸರಣಿ ಅಂದರೆ ಇಂದು ಬುಧವಾರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1, 2025 ಇಂದು ಸಂಜೆ ನಾವು ಈ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಒಂದು ಮೂಲ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ನಾವು ಒಂದು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಬರೋಣ. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಇದೊಂದು ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ಹೇಳಿಬಿಡ್ತೀನಿ. ಇದನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ 5 ಡಾಟ್ಸ್ಗಳು, ಆಯಾಮಗಳು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಬರ್ತೀನಿ. ಇದನ್ನು 5 ಎಮ್ಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ. ಈ 5 ಎಮ್ಗಳಂದರೆ ಯಾವುದು, ಅವುಗಳು ಹೇಗೆ ನಮ್ಮ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿನಲ್ಲಿ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಕೃಷಿಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಸುಲಭವಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಬರೋಣ. Friends, I always say about 5 M's. These 5 M's are very critical key factors and that will be interconnected. These 5 M's are interconnected to each other. We just take a quick 1-minute review about these 5 M's, and most of your farms you will be managing your natural farming by focusing on these 5 M's only. Those 5 M's are manure, mulching, moisture, minerals and microbes. So all these 5 M's plays a very important role in our natural farming management. So what are these 5 M's and how they are interconnected, that also we are going to understand. And there is a simple workflow which we are going to establish as part of our farming framework that will going to connect all these 5 M's individually and connect them together to achieve the natural farming goals. ಈ 5 ಎಮ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರ, ಇನ್ನೊಂದು ಮುಚ್ಚಿಗೆ, ಮತ್ತೊಂದು ತೇವಾಂಶ ಮತ್ತು ಖನಿಜಾಂಶಗಳು, ಮಣ್ಣಿಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಖನಿಜಾಂಶಗಳು ಮತ್ತು ಸಸ್ಯ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಉಪಕಾರಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳು. ಈ 5 ವಿಧಾನಗಳನ್ನು, 5 ಧಾತುಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸೇರಿಸ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ, ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕೃಷಿಯ ಒಂದು ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿರ್ಮಿಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಇದರಿಂದ ಈ 5 ಎಮ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಜೋಡಿಸೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಕೃಷಿ ಇದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. So we will start with manure. The manure is prepared by decomposition of various biomasses which is generated in our farm and applied in the form of mulching. So how do we prepare manure?
by producing biomass and mulching into the basin of the soil. And what we do, we also maintain moisture with our own irrigation system. Thereby the biomass gets decomposed and releases various plant nutrients including minerals. Who does that? The beneficiary soil microbes. So just we do mulching of biomass, we grow and mulch the biomass, maintain moisture, and we let microbes to take over. They in turn help in releasing the plant nutrients including minerals from the manure which is prepared by decomposing the biomass. So all these fives are interconnected. ಮಿತ್ರರೇ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಕೃಷಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದಿಷ್ಟೇ, ಸಾಕಷ್ಟು ಸಸ್ಯ ದ್ರವ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಗೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಬಂದಾಗ ಮತ್ತು ನಾವು ತೇವಾಂಶ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳು ಅದನ್ನು ವಿಘಟಿಸಿ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತವೆ. ಆ ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಬೆಳೆ ಸಸ್ಯಗಳು ಹೀರಿಕೊಂಡು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ ಬೆಳೀತವೆ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಖನಿಜಾಂಶಗಳು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಹಿಡಿದು ನಮ್ಮ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳು ನಮ್ಮ ಬೆಳೆ ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ಕೊಡುತ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ 5 ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಏರ್ಪಟ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ಬೋದು. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರೈಮರಿ ಗೋಲ್ ಆಫ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್? ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನಲ್ ಡೆನ್ಸ್ diverse food without external inputs. It is a very key goal of a natural farming. We have to produce nutritional dense food grains, and it has to be diversified. We will do polyculture, not the monoculture, and we will make our external dependency very minimum, thereby our input cost also minimum. We will align with the nature and let the nature takes over. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರೈಮರಿ ಗೋಲ್ ಆಫ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್. ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿಯ ಮೂಲ ಗುರಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ನಾವೊಂದು ಪೋಷಕಾಂಶ ಸಹಿತವಾದಂತಹ ವೈವಿಧ್ಯಮಯದಿಂದ ಕೂಡಿದಂಥ ಒಂದು ಆಹಾರವನ್ನು ನಾವು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಆದಷ್ಟು ಹೊರಗಿನಿಂದ ಏನನ್ನು ತಂದು ಹಾಕದಲೇ ಹೊರಗಿನ ಒಳಸುರಿಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಒಂದು ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾದಂಥ ಆಹಾರವನ್ನು ನಮ್ಮ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ framework of natural farming management. The natural farming can be broadly classified, framework can be broadly classified into 4 objectives. We list them one by one, and we also look at some management practices aligning with these 4 key objectives. ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿಯ ಮೂಲ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು ಅಂತ ನಾವು ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತೀವಿ. ಯಾವುದಪ್ಪ ಈ ಮೂಲ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು ಅಂದರೆ 4 ಥರದ ಮೂಲ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳಿವೆ. ಈ ಮೂಲ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಾವು ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸ್ಕೊತೀವಿ. ಆ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ 7 ಮಜಲುಗಳಿದೆ. ಸೊ 4 ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು, ಮೂಲ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು ಮತ್ತು 7 ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಮಜಲುಗಳು. ಇದಷ್ಟನ್ನು ನಾವು ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 20-25 ನಿಮಿಷ, ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಯಾವುದಪ್ಪ ಈ ಮೂಲ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳು? ವಿಚ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ 4 fundamentals of natural farming that we will go to discuss now. So 1, zero tilling, don't disturb the topsoil, keep our topsoil always porous and humus. So very 2 important words to remember, friends. So how should be our topsoil will be? Our topsoil should have porosity, and it will have lot of humus as a source of plant nutrient and food for beneficiary microbes. This is the main objective of our topsoil management. For that, the first principle is zero tilling. At any incident, we should not get into tilling of our topsoil. ಉಳುಮೆ ರಹಿತ ಕೃಷಿ, ಮಣ್ಣಿನ ಮೇಲ್ಪದರವು ಯಾವಾಗಲೂ ಸರಂಧ್ರವಾಗಿರಬೇಕು, ಪೊರಾಸಿಟಿ ಇರಬೇಕು, ಸರಂಧ್ರತೆ ಇರಬೇಕು, ಗಾಳಿ ಆಡುವಿಕೆ ಇರಬೇಕು, ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹ್ಯೂಮಸ್ ಅಥವಾ ಸಾವಯವ ಇಂಗಾಲ ಅಥವಾ ಸಾವಯವ ಸಸ್ಯ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಒಂದು ಉಗ್ರಾಣ ಥರ ಆಗರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲ್ಮಣ್ಣನ್ನು ನಾವು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಝೀರೋ ಟಿಲ್ಲಿಂಗ್, ಉಳುಮೆ ರಹಿತ ಕೃಷಿ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಉದ್ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ತತ್ವದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ. So let us resolve ourselves into zero tilling. Let us not give any excuses for tilling. So many people will say to me that we are tilling for this, that, weed management, broadcasting green manure, controlling that, controlling this, growing some food. Natural farming never recommends any kind of tilling. We can grow anything what we wanted to grow in our soil without doing tilling. So let's understand in detail how zero tilling will going to help the natural farming cause. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಾವು ಉಳುಮೆ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಉಳುಮೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಾನಿಗಳು ನಮ್ಮ ಮೇಲ್ಮಣ್ಣಿಗೆ, ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳಿಗೆ, ಮಣ್ಣಿಗೆ, ಬೆಳೆ ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಉಳುಮೆ ರಹಿತ ಕೃಷಿ
ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಗುರಿ ಆಗಿರಬೇಕು. ಅದು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿಯ ಮೂಲ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಸಹ ಒಂದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಯೂಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ zero external input purchases, whether it is chemical or organic. Obviously we will not use any chemical, so we have to start looking at even organic inputs also, which we will going to use initially. We should keep on reducing that and making it zero as we move forward. So zero external input even if it is organic. What is the focus? We have to focus on recycling, reusing and generating lot of biomass and use it in the same form, our own form. So we have to look at zero external input purchase. You should aim towards this, and within few years of our farming practices we should be able to achieve this zero input purchased management. ಸೊ ಒಳಸುರಿಗಳ ಖರೀದಿಯನ್ನು ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತಾ ಬರಬೇಕು ಹಂತವಾಗಿ, ಮತ್ತು ಒಂದು ದಿನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಸಾವಯವ ದ್ರವ್ಯಗಳು ಬೇಕೋ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲೇ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಬೆಳೆ ಸಸ್ಯಗಳ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸೇರಿಸಬೇಕು, ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಥವಾ ಸೃಷ್ಟಿಸಬಹುದಾದಂತಹ ವಿವಿಧ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ನಾವು ಬಳಸಬೇಕು, ಪುನರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಒಳಸುರಿಗಳ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ನಾವು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಇದನ್ನು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ಕೃಷಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ನಮ್ಮ ತೋಟದಲ್ಲೇ ತಯಾರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಗಿಡದ ಬುಡದಲ್ಲೇ ತಯಾರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಆ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿಯ ಎರಡನೇ ಮೂಲ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ಬೋದು. ಸೊ ಝೀರೋ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದ ಮ್ಯಾನ್ಯೂರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಅವರ್ ಫಾರ್ಮ್ within our farm itself and near the basin of our plant itself. So that is something which we have to look at it as the fundamentals of natural farming management. This is the second basic principle. Third one is zero weed removal. So we should not use any weedicide or even any other methods of removing the weeds. We should only learn how to manage the weeds. In fact, we should create diversity in our weeds. So weeds are very important. In other forking of farming practices, they treat weeds as enemies. Weeds are not good for our crop. But in natural farming, we welcome weeds, we appreciate weeds, we manage weeds, we create diversity of weeds. So weeds plays a very important role. Hence our aim, our objective of looking at weeds has to change the moment we say we are a natural farming practitioner. So ಮಿತ್ರರೇ, ಹಾನಿಕಾರಕ ಕಳೆನಾಶಕಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ನಾವು ಈ ಕಳೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಗಮನಿಸ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಈ ಕಳೆನಾಶಕಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಕಳೆಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಕಳೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡುವಂಥ ಶಬ್ದವನ್ನು ನಾವು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಬೇಕು. ನಾವು ಕಳೆಯನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕು, ಕಳೆಯಲ್ಲಿ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ತರಬೇಕು, ಕಳೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಲಿಬೇಕು. ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿ ನಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕಳೆಯನ್ನು ನಾವು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡೋದು ಕಲಿಯೋಣ, ಕಳೆಯಲ್ಲಿ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ತರೋಣ. ಕಳೆಯು ನಮ್ಮ ಬೆಳೆಗೆ ಸಂಗಾತಿಯಾಗಿ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿ ಹೇಗೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿ ತತ್ವಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಬರ್ಬೋದು. ದ ಫೋರ್ತ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಈಸ್ ದಿ ಝೀರೋ ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ ಫಾರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂಸ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ವಿತ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ದಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಸೇಸ್. So we should not look at any kind of external pesticides or even whatever we prepare. So don't look at controlling your pests and insects by your intervention. So try to leave it to the nature. Nature does its own management and help our plants to survive without the pest and insect damages. So that also we understand how in natural farming one can achieve that. ಪೀಡನಾಶಕಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಷೇಧ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಕೀಟನಾಶಕ ಮತ್ತು ಪೀಡನಾಶಕಗಳನ್ನು ನಾವು ಅದು ರಾಸಾಯನಿಕ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸಾವಯವದಲ್ಲೇ ಮಾಡುವಂಥ ಮೂಲಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಿಡ್ತಾ ಬರಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಬೆಳೆಗೆ ಬರಬಹುದಾದಂತಹ ಪೀಡೆ ಹಾನಿ ಮತ್ತು ಕೀಟಗಳ ಬಾಧೆಯನ್ನು ನೈಸರ್ಗಿಕ ನಿಯಂತ್ರಣ ವಿಧಾನಗಳಿಂದನೇ ನಾವು ಅದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕೃಷಿಯನ್ನು ನಾವು ತಗೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ಅದು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿನಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ಮೂಲ ಸಿದ್ಧಾಂತ ನಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕಳೆನಾಶಕಗಳ ಬಳಕೆ ನಿಷೇಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಮತ್ತು ಪೀಡನಾಶಕ ಮತ್ತು ಕೀಟನಾಶಕಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಮಾಡಬಾರದು. ಎಲ್ಲವನ್ನು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿಯ ಸಿದ್ಧಾಂತ ನಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸಮರಿ? ಒನ್ ನೀಡ್ಸ್ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಟು ದ ಸಾಫ್ಟ್ ಸಾಯಿಲ್
ಡಸಂಟ್ ಡು ಎನಿ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಟಿಲ್ಲಿಂಗ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಉಳುಮೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಅದರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ತೊಂದರೆಗಳಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ಮುಂದೆ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಹೋಗೋಣ, ಅದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸಂಪೂರ್ಣ ಉಳುಮೆ ರಹಿತ ಬೇಸಾಯ ಪದ್ಧತಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿಯಾಗಿದೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಅಳವಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಝೀರೋ ಟಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಈಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ವೇ ಫಾರ್ವರ್ಡ್. So when we do tilling with heavy machinery, then soil gets compacted. So when the soil gets compacted, so it prevents the root penetration and water infiltration. If the topsoil become hard because of the tilling and the heavy machineries which are used for tilling, it doesn't help in roots penetration and water infiltration or absorption of moisture or the rainwater. So the tilling based farming will also increase your cost of cultivation. Obviously it is very expensive and decreases the food quality, because once we do the tilling, the carbon will go off, the microbial activity will come down, and our food quality will get degraded, and it also affects our environment. Hence tilling has got all these negative aspects of increasing the cost of cultivation, reducing the food quality, food grain whatever we produce, and effects on the environment. All these three are the against of set goals of natural farming. So if you stop tilling, then you are aligning with your principal goals of natural farming. ನಾವು ಯಾವುದೇ ಥರನಾದ ಉಳುಮೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಉಳುಮೆ ಮಾಡೋದರಿಂದ, ಭಾರವಾದ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಉಳುಮೆ ಮಾಡೋದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಮೇಲ್ಮಣ್ಣಿನ ಪದರ ಗಡುಸಾಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಮೇಲ್ಮಣ್ಣಿನ ಪದರ ಗಡುಸಾಗುತ್ತೋ ಆವಾಗ ನಮ್ಮ ಬೆಳೆ ಸಸ್ಯಗಳ ಬೇರುಗಳ ರಚನೆ ಸರಾಗವಾಗಿ ಆಗಲ್ಲ, ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಇಂಗುವಿಕೆ ಸರಾಗವಾಗಿ ಆಗಲ್ಲ, ತೊಡಕಾಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಉಳುಮೆ ಮಾಡೋದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನೀವು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ತಂದು ಉಳುಮೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ರದ್ದು ಮಂತ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ EMI ನೀವು ಕಟ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಅನಾವಶ್ಯಕವಾಗಿ ನಾವು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ ಮಿತ್ರರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಉಳುಮೆ ಉತ್ಪಾದನೆ ವೆಚ್ಚ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಉಳುಮೆ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ಇದರಿಂದ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳ ಚಟುವಟಿಕೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಫಸಲಿನ ಗುಣಮಟ್ಟ ಸಹ ಕುಸಿಯುತ್ತೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಪರಿಸರ ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಉಳುಮೆ ರಹಿತ ಕೃಷಿ ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ಬೋದು. ಸೊ ರಿಜನರೇಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಸ್ಟೈನಬಲ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ಯೂಸಸ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ rather than degrading them. We should not degrade any kind of natural resources in our farm. Rather, we should focus in creating more natural resources and learn how to make use of them in our crop cycle management. ಸೊ ಪುನರುತ್ಪಾದಕ ಮತ್ತು ಸುಸ್ಥಿರ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಬಳಸೋದನ್ನು ಕಲಿಬೇಕು ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ನಾವು ಈ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಪುನರ್ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕು. ಈ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುವುದು, ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸೋದು, ಈ ಒಂದು ಜಾಣ್ಮೆ, ಈ ಒಂದು ಅನುಭವ ನಮ್ಮ ಕೃಷಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಆಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಹೇಳ್ಕೋಬೋದು. So what are all the key farming managements? Let us look at various factors or the parameters of natural farming management. Now we discussed 4 basic principles of natural farming, that is no tilling, no removal of weedicides, no use of pesticides, and no tilling. These are the 4 parameters we have used. Now let us look at the farming framework. How do we manage the natural farming with the various steps? So we have discussed, we have listed about 7 steps now. In the next 15-20 minutes I will discuss all of them in detail so that you know each of them, how their influence in natural farming management and achieving the goals. So ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಬರೋಣ. ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದಾಗೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿಯ ಮೂಲ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳೇನಿದೆ, ಆ ಮೂಲ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಈ ಒಂದು 7 ರೀತಿಯ ಮಜಲುಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಈ 7 ರೀತಿಯ ಒಂದು ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಒಂದು ಹಂತಗಳನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಬರೋಣ, ಅದನ್ನು ಕಲಿಯೋಣ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಬರೋಣ. ಮುಂದಿನ 20 ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಈ 7 ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿವರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇವತ್ತು ಹಂಚಿಕೊಳ್ತೀನಿ. Friends, let us understand these 7 steps of natural farming management in detail. So let us go by one by one. First I will list all the 7, then I will go them in detail. First one is water management or maintaining the moisture. So how do we manage the irrigation system or the water management in our natural farming framework? That's the first thing we will discuss. ನೀರಿನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಅಥವಾ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸುವುದು. ಹೇಗೆ ನಾವು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶ ಕಾಯ್ದಿರಿಸ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮೊದಲನೇ ಒಂದು ನಿರ್ವಹಣೆಯ
ಒಂದು ಕ್ರಮವನ್ನು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. The second one is don't disturb the topsoil, that is zero tilling, which I already explained you now. So how do we manage without tilling? So that is something which we need to understand and part of our management. ಉಳುಮೆ ರಹಿತ ಕೃಷಿ, ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣಿನ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಇದನ್ನು ನಾವು ಎರಡನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕಲಿತಾ ಹೋಗೋಣ ಅಥವಾ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. Third one is keeping soil always covered with an organic mulch. Mulching plays a very important role. So what is mulch? How do we do the mulching? And what is the benefit of mulching? This we already discussed in some of our previous episodes, but let us take some key points from the discussion also. So the third point is soil covering with our organic mulch. ನಾವು ಒಂದು ಸಾವಯವ ಮುಚ್ಚಿಗೆಯ ದ್ರವ್ಯಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಮೇಲ್ಮಣ್ಣಿನ ಮುಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಗುರಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಮೂರನೇ ನಿರ್ವಹಣಾ ವಿಧಾನ ಮುಚ್ಚಿಗೆ. ಸೊ ತೇವಾಂಶ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಉಳುಮೆ ರಹಿತ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಸಾವಯವ ಮುಚ್ಚಿಗೆ, ಈ ಮೂರು ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಬರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಾಲ್ಕನೇದು, ಸೊ weed management without tillage, very important. We said zero tilling. So how do we manage our weed? We will not use weedicides as per the principles of natural farming. So how do we manage our weeds without tilling? That also we will discuss in detail. More about weeds and weeds management. ಉಳುಮೆ ರಹಿತ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಕಳೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿನಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಒಂದು ಉಳುಮೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಎರಡನೇದು ಕಳೆನಾಶಕಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬಾರ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಉಳುಮೆ ಮಾಡದಲ್ಲೇ ಕಳೆನಾಶಕಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಲೇ ನಾವು ಕಳೆಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಹ ಈ ನಾಲ್ಕನೇ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. Fifth one is pest management through natural balances. So it is again another basic principles of natural farming. So how do we manage the diseases and pests to our plants, and how nature will help us in managing it? That also we will try to understand in detail. ಒಂದು ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡೋದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಬೆಳೆ ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ಬರಬಹುದಾದಂತಹ ಕೀಟಬಾಧೆ, ಪೀಡೆ ಬಾಧೆ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಸಹ ನಾವು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ. ಅದು ಹೇಗೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಈ 5ನೇ ಮಜಲಿನಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಬರೋಣ. The sixth one is important, nutrition management for our crop plants. So how do we manage the nutrition? How do we ensure the regenerative, recycling, sustainable input management without any external inputs? That's something which you look at in nutritional management in detail as per the principles of natural farming. ಸಸ್ಯ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನು ಪುನರುತ್ಪಾದಕವಾಗಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ, ನಮ್ಮ ತೋಟದ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ನಮ್ಮ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ತರತಕ್ಕಂಥ ಒಳಸುರಿಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದು ಶೂನ್ಯ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ಈ ಸಸ್ಯ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕು. The last one will be how to create diversity by using multi-layered multi-cropping or different types of crop selections and layouting. Last Wednesday we have discussed in detail about multi-layered multi-cropping. So that's again a part of natural farming management. So we'll discuss those aspects also in summary. ಸೊ ಮಿಶ್ರ ಬೆಳೆಗಳ ಆಯ್ಕೆಯಿಂದ ನಾವು ಒಂದು ವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀನಿ, ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಬಯಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಇರಬೇಕು. ಆ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಹುಮಾಡಿ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಜೋಡಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮಿಶ್ರ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಕಳೆದ ಬುಧವಾರದ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೇ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಮಿಶ್ರ ಬೆಳೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಬಹುಮಾಡಿ ಪದ್ಧತಿಯ ಬಗ್ಗೆ. ಅದನ್ನು ಸಹ ಈ ಒಂದು ಏಳನೇ ಒಂದು ಮಜಲ್ನಾಗಿ ನಮ್ಮ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಜೋಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. Friends, these are all the 7 aspects now. So we'll discuss all the 7 in detail and then we'll conclude today's webinar. So let us explore all the 7 in detail now. So ಈ 7 ಹಂತಗಳನ್ನು ನಾವು ಈಗ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ವೆಬಿನಾರಿನ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು ಮುಗಿಯುತ್ತೆ. So first one is water management. In simple terms, how do we maintain moisture? We are not irrigating the land, we are maintaining the moisture of our topsoil by using a process of irrigation. So we'll understand the difference between this. How do we effectively do water management? Our role is to maintain moisture. Moisture is one of the key 5 M's. How do you maintain this moisture? So avoid inundation of soil with the water. So your topsoil should not be submerged with the water. Waterlogging should not happen. Water carries mineral solutions to the plants in concentric form. Then only the plants can use it. If it is in a diluted form, the plants cannot use it effectively. Hence, less water management, less water utilization for moisture management will help, because this water should have all the types of plant nutrients and minerals in its absorption form. So plants will absorb directly from this
moisture of the soil. So this is very important aspect of water management or moisture management. ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನೀರನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬಾರ್ದು. ನೀರನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ರೆ ಅದರದೇ ಆದ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳಾಗತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅದು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಮಣ್ಣನ್ನು ಸದಾಕಾಲ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸಿರುವಂಥ ಒಂದು ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಸಸ್ಯಗಳು ತಮಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು, ಖನಿಜಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಸಾಂದ್ರತೆಯಲ್ಲಿ ಕರಗಿರಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಕಡಿಮೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಕರಗಿರಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸಸ್ಯಗಳು ಬೇರುಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಹೀರಿಕೊಂಡು ಆ ಸಸ್ಯ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ತವೆ, ಖನಿಜಾಂಶಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನೀರಿನ ಅನುಪಾತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರಬಾರದು, ಅಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಆಗಿರಬಾರ್ದು. ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ಸೇರಿಸ್ತಾ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಅವಶ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ನೀರು ತೇವಾಂಶದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗಿಡದ ಬೇರು ವಲಯದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ತೇವಾಂಶ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಡೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಗಮನ ಕೊಡಬೇಕು. Plants needs appropriate mineral rich water for absorption rather than waterlogging conditions. So there is no point in adding too much of water. Waterlogged conditions will not help the plants to absorb the nutrition. Rather it creates other negative effects. Thereby your crop will not be healthy. So ಬೆಳೆ ಸಸ್ಯಗಳು ತಮ್ಮ ಲವಣಾಂಶವನ್ನು, ಅಗತ್ಯ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀರಿನಿಂದಲೇ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಬೇರು ವಲಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೀರನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸದಂತೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು, ತೇವಾಂಶ ಕಾಪಾಡಬೇಕು. ಇದು ನೀರಿನ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಮೊದಲನೇ ಹಂತ. When it rains, healthy soil absorbs water. The excess water either drains out or evaporates. This is the characteristics of a healthy soil. So whenever it rains, so it should absorb too much of water, good amount of water in it, store in it because of its porosity and the humus which is created on the topsoil. If any excess water, it should naturally drains out or it should evaporate once the rain stops. ಆರೋಗ್ಯಕರ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಮಳೆ ನೀರು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇಂಗುವುದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು. ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆಯಾದಾಗ ನೀರು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಬಸಿದು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಮಳೆ ನಿಂತ ನಂತರ ಆವಿಯಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದ ನಾವು ನೀರು ನಿಲ್ಲುವಿಕೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಲ್ಲದೇ ಇರೋ ಥರ ನಾವು ನೋಡ್ಕೋಬೋದು. ಇದೊಂದು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಸರಂಧ್ರತೆ ಮತ್ತು ಹ್ಯೂಮಸ್, ಸಾವಯವ ಇಂಗಾಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಈ ಒಂದು ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ. The flood irrigation system will block the soil air, that is it blocks the aeration on the soil, hinders the beneficiary microbial performance because too much of moisture, no aeration, microbes will not perform and disturbs the natural ecosystem. So hence we should not look at flood irrigation for maintaining moisture. You should only use other form of irrigation just to maintain moisture on your topsoil. ಹಾಯಿಸುವ ನೀರಾವರಿ ಪದ್ಧತಿಯಿಂದ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಗಾಳಿ ಆಡುವಿಕೆ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲ್ಪಡುತ್ತೆ. ನೀರು ನಿಂತ್ಕೊಂಡಾಗ ಗಾಳಿ ಹೆಂಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಮಿತ್ರರೇ? ಇದರಿಂದ ಯಾವಾಗ ಆಮ್ಲಜನಕ ಸಿಗಲ್ವೋ ಅಥವಾ ಗಾಳಿ ಆಡುವಿಕೆ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಆಗಲ್ವೋ ಆವಾಗ ಉಪಕಾರಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಅಸಮತೋಲನ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಆಗೋದು ಕಾರಣ ಅಂದರೆ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ನೀರನ್ನು ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸೋದ್ರಿಂದ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ನೀರು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿ ಆಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ಒಂದು ನಿರ್ವಹಣೆ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು. ಫಾರ್ ವಾಟರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ರಾದರ್ ದೆನ್ ಇರಿಗೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲಿ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಇನ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ವಿ ಶುಡ್ ಲುಕ್ ಅಟ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ನಾವು ಮೇಲ್ಮಣ್ಣಿನ ತೇವಾಂಶ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಮೂಲ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನೇ ಬಳಸಿ ಕೃತಕ ನೀರಾವರಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅವಲಂಬನೆ ಮಾಡದಲೇ ನಾವು ಒಂದು ಮಣ್ಣಿನ ತೇವಾಂಶ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿಸ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಫಾರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ರಾದರ್ ದೆನ್ ಇರಿಗೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್? ದ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊಸೆಸಸ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ರೈನ್ ವಾಟರ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್, ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮಲ್ಚ್ ಕವರ್ ದಟ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ದ ವಾಟರ್ ಫ್ರಮ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ರೈನ್ಸ್ ಆರ್ ದಿ ಹ್ಯುಮಿಡಿಟಿ ಫ್ರಮ್ ದ ಏರ್ and retain in the soil for a long period. Mulching will help in absorbing this. So basically what are the natural sources? Rainwater is the natural sources. So when it rains, we should be able to harvest sufficient water, rainwater, and store it in our subsoil. That is possible with the help of porosity in the topsoil, without compactness, and with good amount of mulching. Mulching plays a very important role. The organic mulching, it will absorb the water when it rains, and also it condenses the moisture through the atmospheric humidity and retain it in the soil for a long period. So mulching is a very important process in water management or moisture management. ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ವಿಧಾನಗಳಿಂದ ನಾವು ತೇವಾಂಶ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಮಳೆ ನೀರಿನ ಕೊಯ್ಲು ರಚನೆಗಳು. ನಮ್ಮ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದ ಮಳೆ ನೀರನ್ನು ನಾವು ಅಲ್ಲೇ ಇಂಗಿಸಬೇಕು ಅಥವಾ ಮೇಲ್ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ
ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಣ್ಣಿನ ರಚನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ನಿರ್ಮಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಅಂದರೆ ರಂಧ್ರತೆ ಇರಬೇಕು, ಮುಚ್ಚಿಗೆ ಇರಬೇಕು ಮತ್ತು ಹ್ಯೂಮಸ್ ಅಥವಾ ಸಾವಯವ ಇಂಗಾಲ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು. ಸಾವಯವ ಮುಚ್ಚಿಗೆಯಿಂದ ನಾವು ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಹೀರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಕಾಲದವರೆಗೆ ಅದನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮುಚ್ಚಿಗೆ ಒಂದು ನೀರಾವರಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ತೇವಾಂಶ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು. ಮಳೆ ನೀರು ಮತ್ತು ಮುಚ್ಚಿಗೆ ಇವೆರಡೂ ನಾವು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬೋದು. ಅದರ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ಕೆಪಿಲರಿ ಆಕ್ಷನ್ಸ್, ರೂಟ್ ಅಡಾಪ್ಷನ್ಸ್, mycorrhizal association etc. are the natural water storage mechanisms that reduces water usage and ensure optimum soil moisture for our plants and doesn't require expensive irrigation system every time. So these are the other factors. So capillary action, so at certain period of time the water starts coming out from the subsoil to the topsoil. If you have that's called capillary action. When the water comes out from the soil to the topsoil, our mulching should be able to hold it back rather than letting it go for evaporation. So these are capillary action. So root adaptations, so when different roots always holds the moisture. If you have a density of roots or the multiple types of roots or root density in your soil, so it will help in adapting or holding the moisture. So mycorrhizal association, these bacteria or microbes, they live in a colony. They always like to be in the moist environment. So hence the whole ecosystem will maintain the moisture to facilitate this mycorrhizal or a beneficiary microorganisms management. So these are all the natural water storage mechanisms. So that reduces our dependency on irrigation system. ಇತರ ವಿಧಾನಗಳಾದ ಕೇಶಾಕರ್ಷಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮಿತ್ರರೆ. ಇದು ಈಗ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳಿಂದ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ತೇವಾಂಶ ಮತ್ತೆ ಗಾಳಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಹಿಮದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇಬ್ಬನಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ. ಅದನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ನಾವು ಮುಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಮುಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಈ ಕೇಶಾಕರ್ಷಣ ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಮೇಲ್ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಬೇರುಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರಿನ ಹೀರುವಿಕೆ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ತಾಯಿ ಬೇರು ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದಾಗ ಬಿದ್ದ ಮಳೆ ನೀರು ಅಥವಾ ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್ ಆದಂಥ ನೀರನ್ನು ಬೇರುಗಳು ತಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತವೆ ಸಬ್ಸಾಯಿಲ್ನಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಬೇರಿನಿಂದ ಹೀರುವಿಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳು ತೇವಾಂಶವನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತವೆ ಬೇರು ಸಸ್ಯಗಳ ಜೊತೆ. ಎಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳಿರ್ತವೋ ಅಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶ ಇರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಿ ಬೇರು ವಲಯದಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶ ಇರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಈ ಒಂದು ಸಂಬಂಧವನ್ನು ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಗಮನಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಇವೆಲ್ಲವನ್ನ ನಾವು ಮಣ್ಣಿನ ತೇವಾಂಶ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಬೆಳೆ ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ಉಪಕಾರಿಯಾಗುತ್ತೆ, ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು. ಇದಿಷ್ಟು ತೇವಾಂಶ ನಿರ್ವಹಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಆಯಿತು. ಸೊ ಎರಡನೇದು ಡೋಂಟ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ದ ಟಾಪ್ ಸಾಯಿಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಝೀರೋ ಟಿಲ್ಲಿಂಗ್, ವಿಚ್ ಐ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕವರ್ಡ್ ಇನ್ ಡೀಟೈಲ್. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಪ್ರೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ಝೀರೋ ಟಿಲ್ಲಿಂಗ್, ವೈ ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಡೂ ಟಿಲ್ಲಿಂಗ್. ಉಳುಮೆರಹಿತ ಕೃಷಿ, ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಮೇಲ್ಮಣ್ಣಿನ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಸಾಯಿಲ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಥ್ರೂ ಝೀರೋ ಟಿಲ್ಲಿಂಗ್. ಸೊ ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಡೂ ಟಿಲ್ಲಿಂಗ್ by not doing that, by maintaining zero tilling we will not disturb the soil. Tillage disturbs the inhabitants of organisms and exposes them to the harmful radiations. When you do the tilling, unnecessary tillings, so lot of inhabitants, the microorganisms, soil organisms which were there on the top soil, they get exposed to the radiation, to the heat, sunlight, and thereby their colonies get destroyed, or they will not able to perform, or their diversity will reduce. So hence we should not do unnecessary tilling. ಉಳುಮೆಯಿಂದ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಅನಗತ್ಯ ಅಡಚಣೆಗಳಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಮಣ್ಣು ಜೀವಿಗಳು ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳು ಏನು ನಮ್ಮ ಮೇಲ್ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ತವೆ, ನಾವು ಉಳುಮೆ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಮೇಲ್ಮಣ್ಣನ್ನು ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದಿಡೋದ್ರಿಂದ, ಸೂರ್ಯನ ಶಾಖಕ್ಕೆ ಒಡ್ಡೋದ್ರಿಂದ ಆ ಜೀವಿಗಳ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಹಾನಿಯಾಗತ್ತೆ. ಅವುಗಳ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆ ಕುಂದಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಒಂದು ಸಾಂದ್ರತೆ ಏನು ಬೆಳೆದಿರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ವಿನಾಶವಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಉಳುಮೆ ಮಾಡಿ ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದಿಡುವಂಥ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ ಬೇಡ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ಒಂದು ನಿರ್ವಹಣಾ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು. ವೆನ್ ವಿ ಟಿಲ್ ದ ಸಾಯಿಲ್ ವಿ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ದ ಫಂಗಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಸ್, earthworm channels and microbial communities that have developed over the time. All these things gets disturbed or destroyed. So there is a network of fungus. They will be living under a mulched environment and they will get exposed to the sunlight, so their network gets breaks out. Then earthworms will create lot of channels in our topsoil. So those channels are used for aeration and
water management, the moisture management. When you do the tilling, we disturb those earthworm channels also, and a lot of microbial communities, so they have developed over the years. One tilling will going to destroy all. Hence, we should not look at tilling. ಉಳುಮೆ ಮಾಡೋದರಿಂದ ಮಿತ್ರರೇ, ಮಣ್ಣಿನ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳ ಒಂದು ಸಂವಹನ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧನ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಅವು ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ, ಸಂವಹನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ತಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಉಪಕಾರಿ ಎರೆಹುಳುಗಳು ನಿರ್ಮಿಸಿದಂಥ ಸಣ್ಣ ರಂಧ್ರಗಳು, ಕಾಲುವೆಗಳು ಅವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾವು ಛೇದನ ಮಾಡಾಕ್ತೀವಿ. ನೈಸರ್ಗಿಕ ನಿರ್ಮಿತವಾದಂಥ ಮಣ್ಣು ಜೀವಿಗಳ ಒಂದು ಸಾಮೂಹಿಕ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅವು ಒಂದು ಕುಟುಂಬದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬದುಕ್ತದೆ. ಒಂದು ಗೆದ್ದಲಾಗ್ಬೋದು, ಎರೆಹುಳ ಆಗ್ಬೋದು, ಮತ್ತೊಂದಾಗ್ಬೋದು, ಒಂದು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಬದುಕ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ನಾಶ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಉಳುಮೆ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಈ ಒಂದು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿ ನಮಗೆ ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತೆ. Instead of tilling, one should allow natural process that allow aeration and nutrition absorption by plants. There are various natural processes we should allow them to happen that will create the porosity and help in creating moisture, humus. The porosity and humus are the two words which I discussed in the first slide. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಉಳುಮೆ ರಹಿತವಾಗಿ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಗಾಳಿ ಆಡುವಿಕೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಸಹಜ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಿಂದಲೇ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಉಳುಮೆ ಮಾಡುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಸಹಜ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಯಾವುದು, ಅದು ಹೇಗೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿನಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತೀವಿ. ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ರೈಸ್ಡ್ ಬೆಡ್ಸ್ ಟು ಗ್ರೋ ಫುಡ್. ನೋ ಟಿಲ್ ಪ್ಲಾಂಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ಇನ್ಸರ್ಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಸೀಡ್. ನೋ ಟಿಲ್ಲಿಂಗ್, ಪ್ಲಾಂಟಿಂಗ್ ಈಸ್ ಥ್ರೂ ಇನ್ಸರ್ಷನ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಆರ್ ಎ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. So how do we do? We should not till the land. We should create a permanent structure of raised beds, and we grow our food on the bed itself. Once you create a raised bed for growing your food grains, that raised bed will last for years together. No need to remove it and recreate it. So hence, just create a raised bed based food grain production. So no tilling is required, and any types of planting or seeding is required. You just use what's called insertion method. You make small 2-inch pit, small pits, and drop your seeds or transplant your seedlings. ಏರುಮಡಿ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಹಾರ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಜೋಡಣೆ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಈ ಏರುಮಡಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಇದು ಒಂದು ಸತಿ ಏರುಮಡಿ ನಿರ್ಮಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ವರ್ಷಾನುಕಾಲ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿನಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಈ ಏರುಮಡಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸ್ಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆಹಾರ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳಿಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಬೀಜ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡುವಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಸಸಿಗಳನ್ನು ನಾಟಿ ಮಾಡುವಾಗಲಿ ಮತ್ತು ಅನಾವಶ್ಯಕ ಉಳುಮೆ ಬೇಡ. ಒಂದು ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೀಜ ಹಾಕ್ತೀವೋ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಸಿಯನ್ನು ನಾಟಿ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣದೊಂದು ಗುಳಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಒಂದು 2 ಅಂಗುಲ ಗುಳಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬೀಜವನ್ನು ಹಾಕಿ ಸಸಿಗಳನ್ನು ನಾಟಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಉಳುಮೆಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಉಳುಮೆ ಬೇಡ ಅಂತ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿ ನಮಗೆ ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತೆ. This will create minimum soil disturbance while seeding or transplanting your seedlings, preserve soil structure and ensure appropriate plant spacing or interspacing for effective plant growth. This is very, very important. So when you do insertion based seeding and seedling transplantation, so what we are doing is, so we are preserving the soil structure and we are ensuring appropriate plants placing, positioning, how much space we need to give between the two plants. And this interspacing is very important, and that will help in effective plants growth or healthy plants growth. In the monoculture and the industrial agriculture, they go for high density planting or seeding. In our natural farming, we should give sufficient space between two seeds or two plants or two crops. So this interspacing or extensive interspacing will make our plants healthy, and they have a very good root system. They grow very well. So this is a big difference between natural farming and conventional agriculture. ಇದರಿಂದ ನಾವು ಬಿತ್ತನೆ ನಾಟಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯ ಅಡಚಣೆ ಅಂದರೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ನಾವು ಭೂಮಿನ ಅಡಚಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮೇಲ್ಮಣ್ಣಿನ ಸಂರಚನೆ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ಬೆಳೆಗಳ ನಡುವೆ ನಾವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅಂತರಗಳನ್ನು ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆ ಸಸ್ಯಗಳು ಬಹಳ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ, ಅವುಗಳ ಬೇರುಗಳ ರಚನೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ಈ ಉಳುಮೆ ರಹಿತ ಕೃಷಿಯಿಂದ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ಕೋಬೋದು. ಮಿತ್ರರೇ, ಮೂರನೇದು ಸಾವಯವ ಮುಚ್ಚಿಗೆ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಸಾವಯವ ದ್ರವ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವೇ ತಯಾರಿಸಿ ಮುಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಇದನ್ನು ಭಾಳ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ದ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದಿ ಸಾಯಿಲ್ ಕವರ್ಡ್ ವಿತ್ ಅನ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮಲ್ಚ್. Soil should be always covered with a vegetation or an organic matter. Either it is vegetation, covering with a vegetation is called live mulch. Organic matter coverage is called dry mulch. You can use either a live mulch or a dry mulch to cover your soil. So if you expose your soil, if you don't do anything mulching, then your bare soil will increase the soil temperature because it gets heated up during the morning hours, day hours, and it hinders the soil life because again there is a temperature change, the microbes will not perform, and burning of organic matter. So whatever the SOC which is created, it burns out into
and evaporates into your this one, and it also evaporates your water. So hence, ಸೊ ಮಲ್ಚಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಎ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್. ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೇಲ್ಮಣ್ಣು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೊದಿಕೆಯಿಂದ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟಿರಬೇಕು, ಅದನ್ನು ನಾವು ತೆರೆದಿಡಬಾರ್ದು. ಸಾವಯವ ಒಳಮುಚ್ಚಿಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಹಸಿರು ಹೊದಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಂದ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಾವು ಅದನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟಿರಬೇಕು. ನೀವು ಅದನ್ನು ಮಾಡದಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಮ ಭೂಮಿ ಮಣ್ಣನ್ನು ತೆರೆದಿಟ್ಟರೆ ಮಣ್ಣಿನ ಉಷ್ಣಾಂಶ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಆವಾಗ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಕೂಡಿಟ್ಟಂಥ ಸಾವಯವ ಇಂಗಾಲ ಅಥವಾ ಸಸ್ಯ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಬತ್ತಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಲೀನವಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಮಣ್ಣಿನ ತೇವಾಂಶವೂ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಆವಿಯಾಗುವಿಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಈ ರೀತಿಯ ಸಾಕಷ್ಟು ಋಣಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ನಾವು ಮುಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅನುಭವಿಸ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಮುಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡೋದನ್ನು ನಾವು ಮರೆಯಬಾರ್ದು. ಇದು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿಯ ಒಂದು ಮೂಲ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಹಂತ ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ಬೋದು. Protecting layer of organic mulch on the soil surface will moderate soil temperature, prevents water evaporation, in fact helps in retaining the water, suppress weeds, very important factor. Benefits of mulching is in weeds management, provide food and shelter for beneficiary soil microorganisms. So if you create mulching, so these are all the benefits we will get. So you will control the temperature of the topsoil, you prevent the water evaporations because of excess temperature on the atmosphere, and it suppresses the weeds because wheat doesn't get the sunlight to grow, so they get suppressed, and it provides food and shelter for our beneficiary microbes. Hence mulching plays a very important role in natural farming management. ಮುಚ್ಚಿಗೆಯ ರಕ್ಷಣೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶದ ರಕ್ಷಣೆ ಆಗುತ್ತೆ, ನೀರಿನ ಆವಿಯಾಗುವಿಕೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ, ಕಳೆಸಸ್ಯಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಮುಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಕಳೆಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಗಾಳಿ ಬೆಳಕು ಸಿಗಲ್ಲ, ಅವುಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಮಗೆ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಮಣ್ಣು ಜೀವಿಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಕಾರಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಆಶ್ರಯ ಸಿಕ್ಕಂಗಾಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ನಾವು ಮುಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಸಾವಯವ ದ್ರವ್ಯಗಳು ಅವಕ್ಕೆ ಆಹಾರವಾಗಿಯೂ ಸಹ ಪರಿವರ್ತನೆ ಹೊಂದುತ್ತೆ. ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ಮುಚ್ಚಿಗೆ ಎನ್ನುವ ಒಂದೇ ಒಂದು ವಿಧಾನದಿಂದ ನಾವು ಇದನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ದಟ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಥರ್ಡ್ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. Out of 7 we have covered 3. Let us cover remaining 4 also now. The fourth one is weed management without tillage. Very very important. How do we manage weeds without tilling, or how do we create diversity on weeds without tilling? All the things we will go to discuss now. ಉಳುಮೆ ರಹಿತ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಳೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಬರೋಣ. Natural farming views the weeds as part of the solution and not as a problem. Weed is not a problem, it's a part of a solution. So weeds are wanted plants in an unwanted place. That's one more definition. ಸೊ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಉಪಕಾರಿಯಾಗಿ ಅಥವಾ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳಾಗಿ ನಾವು ಗುರುತಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕಳೆಸಸ್ಯಗಳು ನಮಗೆ ವೈರಿ ಆಗಲ್ಲ, ಅವು ಒಂದು ರೀತಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು, ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳಾಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯ ಕಳೆಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಈ ಒಂದು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿಯ ಒಂದು ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೌ ಡು ವಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ವೀಡ್ಸ್? ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ವೀಡ್ಸ್? ಸೊ ಕಳೆಸಸ್ಯಗಳು ಏನಪ್ಪ ನಮಗೆ ಉಪಯೋಗಗಳು ಅಂದರೆ, ದೇ ಗ್ರೋ ಟು ಎನ್ಶೋರ್ ವಾಟರ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಸಾಯಿಲ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್. ಸೊ ದೇ ಗಿವ್ಸ್ ಯು ಎ ಗ್ರೀನ್ ಕವರ್, green mulch. So mulching benefit comes on this weeds. So weeds will ensure absorption of water when it rains through the root zones, and they also prevent soil radiations, so nothing goes out, including your water moisture in the capillary action. ಇವುಗಳು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಕೊಳ್ಳತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತವೆ, ತಮ್ಮ ಬೇರಿನಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ, ಮತ್ತು ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಆಗಬಹುದಾದಂಥ ಒಂದು ಉಷ್ಣ ವಿಸರ್ಜನೆ, ಥರ್ಮಲ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್, ಅದನ್ನು ಅವು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಮಣ್ಣನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ತಂಪಾಗಿ ಇಟ್ಟಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಹಿತಕರವಾದಂಥ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಈ ಕಳೆಸಸ್ಯಗಳು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತವೆ. ದೇ ಆರ್ nature repair mechanism for degraded soil. If the soil is degraded, it's got some lack of certain nutrition, nature decides to grow certain types of weeds to fulfill that nutrition to the degraded soil in that point in time. Hence weeds have a purpose. If a specific weed is growing on your farm, it has got a purpose. That means it is helping you to recover your degraded soil through the natural process. ಕಳೆಗಳು ಸಮಸ್ಯಾತ್ಮಕ ಮಣ್ಣಿನನ್ನು ಉತ್ಕೃಷ್ಟಗೊಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತವೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಕಳೆ ನನ್ನ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿನಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ, ಒಂದು ಪೋಷಕಾಂಶದ ಕೊರತೆ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಕೃತಿನೇ ಆ ಕಳೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ನಾವು ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಕಳೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಬೇಕು, ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು. Root corridors. The weed root should not be uprooted as they form passage for aeration, water retention, and acts like a channel for microbes. So when we do weed management, we should not uproot the weeds. That's why I said we have to do the weed management without tilling. So don't uproot the weeds.
The weeds, the roots of the weeds will have a corridor of its own. These weed corridors will going to help in the aeration of the topsoil, retention of moisture and water, and acts like a channel for microbes. So microbes always lives under the plant root zone or a weed plant's root zone. So this is very important. Hence, don't uproot the weeds. You just use brush cutter and chop their head and mulch them. Then and there only. ಕಳೆಸಸ್ಯಗಳ ಬೇರು ರಚನೆಗಳು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಯಾಡುವಿಕೆ, ತೇವಾಂಶ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಸಂವಹನ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಉತ್ಪಾದನೆಗೂ ಸಹ ಕಳೆಸಸ್ಯಗಳು ಸಹ ಆಹಾರವನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತವೆ ಯಾವಲಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳಿಗೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಬೇರು ಸಹಿತ ಕಳೆನ ಕಿತ್ತಾಕಬಾರ್ದು. ಒಂದು ಕಳೆ ಕೊಚ್ಚುವ ಯಂತ್ರ ಬ್ರಷ್ ಕಟರ್ನಿಂದ ಅದನ್ನು ತಲೆಯಲ್ಲಿ ತುದಿ ಮಾತ್ರ ಹೊಡೆದು ಅಲ್ಲೇ ಮುಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ಬೋದು. Use of dry mulch to suppress the weed growth. Grow green cover crops as live mulch to prevent different types of, unwanted types of weeds in a given point of time. So what we should do? We should do dry mulching. There are in the mulching episode I have discussed about different material can be used for dry mulching. We can use any one of dry mulching material and cover our topsoil with a dry mulching. That will prevent the weed growth because weeds doesn't receive sunlight and moisture, sunlight to grow. So hence dry mulching is very important to control the weeds naturally. So we can grow a green cover crop like our velvet beans or a horse gram, etc. So we discussed cover crops in detail in one of the episodes. So that will also help in preventing the weeds or help in managing the diversity of weeds. ನಾವು ಒಣಮುಚ್ಚಿಗೆಗಳನ್ನು ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಕಳೆನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ಮೇಲ್ಪದರವನ್ನು ಒಣಮುಚ್ಚಿಗೆಯಿಂದ ಮುಚ್ತೀವಿ ಆವಾಗ ಕಳೆಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ಗಾಳಿ ಬೆಳಕು ಸಿಗೋಲ್ಲ, ಆಗ ಅವುಗಳ ಒಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕುಂಠಿತವಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಜೀವಂತ ಒಣಮುಚ್ಚಿಗೆಗಳು ಮತ್ತು ಹಸಿರು ಜೀವಂತ ಹೊದಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳು ಯಾವುದು ನಮ್ಮ ವೆಲ್ವೆಟ್ ಬೀನ್ಸು, ನಸುಗುನ್ನಿ ಮತ್ತು ಹುರುಳಿ ಈ ಥರ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಬೆಳೆಯೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಕಳೆಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಇಡಬಹುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು. As soil health improves, weed concentration naturally decreases also due to the shade from the main crops. So as I already said, the weeds are got some purpose. That will help in uplifting our degraded soil. Once our soil quality improves, then the weeds naturally understand there is no role for them. They stop growing in a expansion way. Thereby, it will automatically decreases. And also due to shade from the main crops. We do multi-layer multi-cropping, lot of shades, and leaf litter will going to fall from these multi-crops. That again do a covering. Thereby the shade and the dry mulching from this multi-cropping will help in reducing the aggressive weed growth. ಮಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಉತ್ತಮವಾದಂತೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಬೆಳೆ ಸಸ್ಯಗಳ ನೆರಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ದ್ರವ್ಯಗಳಿಂದ ಮುಚ್ಚಿಗೆ ಇವೆಲ್ಲೂ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಕಳೆ ಸಸ್ಯಗಳ ಒಂದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ನಿಯಂತ್ರಣ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ನೀವು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು, ಅಯ್ಯೋ ನನಗೆ 5 ಎಕರೆಗೆ ಇಷ್ಟು ಸಾವಿರ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಕಳೆ ಹೊಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಯಾವಾಗ ಮೊದಲನೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಹಾಕಿದಾಗ ಸೊ ಈ ಕಾಲ ನಂತರ 3-4 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಈ ಕಳೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ, ಖರ್ಚು ಸಹ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು. The fifth one is pest management through natural balances. As the principles of natural farming says, no weedicide, no pesticide. So then how do you manage the insects and pest challenges, if any, to our food crops? ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಸಮತೋಲನದಿಂದ ನಾವು ಕೀಟಬಾಧೆ ಮತ್ತು ಪೀಡೆಬಾಧೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಈ 5ನೇ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. No need to use BT GMO seeds for pest management. This is again a marketing technique. People try to say that it is a herbicide resistant. So use this BT or a GMO seeds and grow your crops and you can continue to use your weedicide. That's the marketing strategy of the other farming practices. We should not get into this. We should not even look into these kind of aspects. ಸೊ ನಾವು ಈ ಪೀಡೆ ಸಹಿಷ್ಣುತೆ ಬೆಳೆಗಳಾದಂಥ BT ಬೆಳೆಗಳು ಮತ್ತು ಕುಲಾಂತರಿ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಅಂತ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಾವು ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಿವಿ ಕೊಡೋದು ಬೇಡ, ಅದು ನಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ಯೂಸಸ್ ನೇಚರ್ಸ್ ಓನ್ ಪೆಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್, ಸೊ ಸಚ್ ದಟ್ ದ ಪೆಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಥ್ರೂ ದ ನೇಚರ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿ ತನ್ನದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಪ್ರಕೃತಿ ನಮ್ಮ ಬೆಳೆ ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ಬರಬಹುದಾದಂತಹ ಪೀಡೆ ಬಾಧೆಯನ್ನು, ಕೀಟ ಬಾಧೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ 5ನೇ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊತಾ ಹೋಗೋಣ. The plants will produce their own chemicals, that is enzymes and natural antibiotics, to protect them from a possible pest issue.
whenever a pest attack happens to a plant, if it happens, then the plants know how to respond. They releases their own chemicals in the form of enzymes or natural antibiotics that will prevent the pest penetration into the plant, or plant will defend itself. So this is a natural way of protecting itself. So that's the character of a plants. So they have. ಸೊ ಸಸ್ಯಗಳು ತಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ವಿಶೇಷ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನು ಸೃಜಿಸ್ಕೊಳ್ತವೆ. ಯಾವಾಗ ಪೀಡಬಾಧೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಾಗ ಅಥವಾ ಕೀಟಬಾಧೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಾಗ ಈ ಒಂದು ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ಕಿಣ್ವಗಳ ರೂಪದಲ್ಲೂ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಜೀವರಕ್ಷಕಗಳ ರೂಪದಲ್ಲೂ ಇರ್ತವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಸೃಜಿಸಿಕೊಂಡು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಪೀಡಬಾಧೆಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸ್ಕೊಳ್ತವೆ. ಸೊ ಸೆಲ್ಫ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್, ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವೇ ಅವು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಕೃತಿ ನಮ್ಮ ಬೆಳೆ ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. So they form repellent character to avoid pest infestations. So they repel the plant. They create these kind of chemicals, and they have some one or the other natural methods of repelling the pests or insects which will come close to them. The microbes will create a biological barriers and protect the plants against harmful creatures in the root zones. So the microbes, what they do, they create a biological barrier. They create a safe zone under the root zone such that the harmful bacteria, the wilt causing bacteria, will not come and affect the root of our main plant, though microbes will take care of this. Again a example for natural control of pests and wilts. ಪೀಡೆಗಳನ್ನು ವಿಕರ್ಷಿಸಲು ಸಸ್ಯಗಳು ತಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತವೆ. ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡಿ ಪೀಡೆಗಳನ್ನು ವಿಕರ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತವೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣಿಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉಪಕಾರಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳು ಒಂದು ರಕ್ಷಣಾ ಕವಚವನ್ನು, ಜೈವಿಕ ರಕ್ಷಣಾ ಕವಚವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಅವು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಈ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಪೀಡೆಗಳು ಮತ್ತು ಹಾನಿಕಾರಕ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು, ಫಂಗಸ್ಗಳು, ಇವುಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಬೇರನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸಹ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಆಗತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ನಿಯಂತ್ರಣಗಳು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ಬೋದು. The natural predators will have their own control by eating harmful insects and their larvae as their prey, as the food. So a lot of natural predators will be there in our natural farm. So we invite them. They will be staying in our farms. They look at their food. Their food is our harmful insects and their insects larvae. So these natural predators will eat these insects and their larvae and control the possible pest damage to our commercial crops. ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಪರಭಕ್ಷಕ ಜೀವಿಗಳು ತಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ಪೀಡೆಗಳು ಮತ್ತು ಕೀಟಗಳನ್ನು ಭಕ್ಷಿಸಿ ಅವುಗಳ ಲಾರ್ವಗಳನ್ನು ಸಹ ಭಕ್ಷಿಸಿ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಬೆಳೆ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತವೆ. ಇದು ಪ್ರಕೃತಿಯೇ ಇದನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕಿಲ್ಲಿ. The pests and insects will be kept away by the healthy plants that grows on a healthy soil, buzz with the microbial activity in their root zone. Very important. The pest will not be attacking the healthy plant. It will only attack the plants which are unhealthy or which doesn't have a proper ability to defend itself. So a healthy plant which grows on a healthy soil, okay, with lot of microbial support in the root zone, will not get affected by in the first instance itself. Our crop will not get affected by the pest or insects, even if it know how to defend it, or the system will support it. Hence no need to use any hazardous pesticides or insecticides to control pests and insects damage to our crops. ಆರೋಗ್ಯಕರ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಉಪಕಾರಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಯಿಂದ ಬೆಳೀತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಬೆಳೆ ಸಸ್ಯಗಳು ಬಹಳ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರ್ತವೆ. ತಮ್ಮ ಪೀಡಬಾಧೆಯನ್ನು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಬೆಳೆ ಸಸ್ಯಗಳಿಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ಶಕ್ತಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು? ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯದಿಂದ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಯಿಂದ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದೇನು? ಮಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯದ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡೋಣ, ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಆಹಾರ ಕೊಡೋಣ, ಮುಚ್ಚಿಕೆ ಮಾಡೋಣ. ಅಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಅಂತ ಈ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡುತ್ತೆ. The last but one, friends, about 4 minutes now. ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಸಸ್ಯ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮೂಗು ತೋರಿಸ್ತೀವಿ, ಬಂಡವಾಳ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಬೇಡ ಅಂತ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ how do the plants manage their nutrition? Let us look at in detail. The plant uses 98% of resources from the air or from the sunlight or from the rain which rains. So and produces their food. So these are all natural resources available. The rainwater, the sunlight, and the atmospheric resources, the air that will be used by plants 98% to produce their food. That depends balance 2% from the soil, one that will be absorbed in their root zone area. So 98% from the atmosphere, 2% from the root zone. That is how the plants depends on producing their own foods. ಸಸ್ಯಗಳು ತಮ್ಮ ಆಹಾರ ಉತ್ಪಾದನೆಗಾಗಿ
98% ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳಾದಂಥ ಗಾಳಿ, ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಮತ್ತು ಮಳೆ ನೀರು ಇದನ್ನೇ ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತೆ. ಇದರಿಂದನೇ ತನ್ನ ಆಹಾರವನ್ನು ಸಸ್ಯಗಳು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತವೆ. ಉಳಿದ ಪ್ರತಿಶತ 2% ಮಾತ್ರ ಅದೇನೋ ಲಘು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು, ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಮತ್ತು ಖನಿಜಾಂಶಗಳು ಇವುಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾತ್ರ ಅದು ತನ್ನ ಬೇರು ವಲಯದಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ಈ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಬೇರಿನ ಮುಖಾಂತರ ಹೀರ್ಕೊಂಡು ಆಹಾರ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ 98% ಆಕಾಶದಲ್ಲೇ ಸಿಗುತ್ತೆ, ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. 2% ಆರೋಗ್ಯ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಬೇರಿನ ಮುಖಾಂತರ ಸಸ್ಯ ಹೀರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಸ್ಯಗಳು ತಮಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ತಾವೇ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ, ನಮ್ಮ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪವಿಲ್ಲದೆ. The farmland soil is abundant with resources and minerals. Lot of minerals and resources are available in our farmland. So what has to be done? The soil life will perform the role of nutrition provider to the plant roots. So there is soil life means your soil organisms and microorganisms. What they do? They mobilize the nutrition required and feed to the roots of the plants. That is the microbial activity. They are the bacteria, fungi, protozoa, nematodes, microarthropods, etc. So these are all the soil organisms and microorganisms. They will feed the roots of the plant with available resources and minerals in the soil. ಸೊ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಸ್ಯ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಮತ್ತು ಖನಿಜಾಂಶಗಳು ಲಭ್ಯ ಇದೆ ಮಿತ್ರರೇ, ಸಾಕಷ್ಟು ಇದೆ. ಅದೇ ನಾವು ತಂದು ಸೇರಿಸಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಶತಮಾನಗಳವರೆಗೂ ಆಗುವಷ್ಟು ಡಿಪಾಸಿಟ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿದೆ. ಮಣ್ಣು ಜೀವಿಗಳು ಈ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಒಂದು ಲಬ್ಧ ರೂಪಕ್ಕೆ ಪರಿವರ್ತಿಸಿ ಬೇರು ವಲಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಸ್ಯ ಬೇರುಗಳಿಗೆ ಪೂರೈಸುತ್ತವೆ. ಯಾವಪ್ಪ ಈ ಮಣ್ಣು ಜೀವಿಗಳು ಅಂದರೆ ಉಪಕಾರಿ ದುಂಡಾಣಗಳು, ಬೆನಿಫಿಷಿಯರಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಸ್, ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳು, ಫಂಗಸ್, ಏಕಕೋಶ ಜೀವಿಗಳು, ಪ್ರೋಟೋಜೋವಾಸ್, ಗೆದ್ದಲು ಹುಳುಗಳು, ಅದು ನಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಳಿಸುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅಕಶೇರುಕ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಅಂತ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬಂತು, ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಥೋಪೋಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದು ಈ ಸಹಸ್ರಾರು ರೀತಿಯ ಮಣ್ಣು ಜೀವಿಗಳು, ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳು ನಮ್ಮ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿ ಮೇಲ್ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಅವು ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಪೋಷಕಾಂಶವನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಡ್ತವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ಬೋದು. ದ ಬೆನಿಫಿಷರಿ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಇನ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯಸ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಬೈ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ರೂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, thus complete the nutrition cycle. So nutrition cycle will complete with the help of beneficiary microbes, thereby your sustainability will happen. ಉಪಕಾರಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳು ಮಣ್ಣಿನ ವಿವಿಧ ಸಸ್ಯ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಮತ್ತು ಬೆಳೆ ಸಸ್ಯಗಳ ಬೇರುಗಳಿಗೆ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಲಬ್ಧ ರೀತಿಗೆ ಪರಿವರ್ತಿಸಿ ಪೂರೈಸುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಒಂದು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಪುನರ್ಬಳಕೆ ನಮ್ಮ ಸುಸ್ಥಿರ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ಬೋದು. ಇದನ್ನು ನಾನು ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳ ಎಪಿಸೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಸಹ. So external manure fertilization support is unnecessary as the nature system meets all the plant needs. Whatever is required for a plant is taken care by the nature itself. So no need of any external interventions in terms of manure or a fertilizer. ಹೊರಗಿನಿಂದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಾವಯವ ಒಳದ್ರವ್ಯಗಳನ್ನು ತಂದೋಕೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲವೂ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಪುನರ್ಬಳಕೆಯಿಂದನೇ ನಿರ್ವಹಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ಬೋದು. This will reduce the input cost and makes farming profitable. Invest only for seeds. Rest will be managed by our natural resources in our farm itself. ಇದರಿಂದ ಉತ್ಪಾದನೆ ವೆಚ್ಚ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿ ಲಾಭದಾಯಕವಾಗುತ್ತೆ. ಕೇವಲ ನಾವು ಬೀಜಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ತಂದು ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಉಳಿದಿದ್ದೆಲ್ಲವೂ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. 7ನೇದು ಮಿಶ್ರ ಬೆಳೆಗಳ ಆಯ್ಕೆಯಿಂದ ವೈವಿಧ್ಯತೆ, ಮಲ್ಟಿ ಕ್ರಾಪಿಂಗ್ ಅಂತ. ಇದನ್ನು ಕಳೆದ ಬುಧವಾರ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಹಾಗಾಗಿ ಬೇಗ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ ಇದನ್ನು. ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಅಲೈನ್ ವಿತ್ ದ ಲಾ ಆಫ್ ನೇಚರ್ ವಿಚ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ. ನೇಚರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ, ಒನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಇನ್ ಅವರ್ ಫಾರ್ಮ್. ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿಯು ಪ್ರಕೃತಿಯ ನಿಯಮ ಏನಂದರೆ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವುದು. ಈ ಮೂಲ ತತ್ವದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನು ನಾವು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾವುದಪ್ಪ ವೈವಿಧ್ಯತೆಗಳು? ದ ಮೈಕ್ರೋಬಿಯಲ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಇನ್ ದ ಸಾಯಿಲ್, ರೂಟ್ ಝೋನ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಬೈ ಅಲೋಯಿಂಗ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸ್ಪೀಷೀಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಏರಿಯಾ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಯುವರ್ ವೀಡ್ಸ್, ವೀಡ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಬೈ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ವೀಡ್ಸ್, ಕ್ರಾಪ್ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಮಲ್ಟಿಲೇಯರ್ ಮಲ್ಟಿಕ್ರಾಪಿಂಗ್, biodiversity by integrating different herbs, shrubs, small and large canopy trees, etc. are the key natural farming management practices. So how one can create diversity at various levels, that has been explained in this sentence. So diversity is the key thing. ಹೇಗೆ ನಾವು ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳ ವೈವಿಧ್ಯತೆ, ಬೇರು ವಲಯದ ವೈವಿಧ್ಯತೆ, ವಿವಿಧ ಪ್ರಭೇದ ಸಸ್ಯಗಳಿಂದ ಬೇರು ವಲಯದಲ್ಲಿ ವೈವಿಧ್ಯತೆ, ಕಳೆಯಲ್ಲಿ ವೈವಿಧ್ಯತೆ,
ಬಹುಮಡಿ ಪದ್ಧತಿ ವಿನ್ಯಾಸದಿಂದ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಗಿಡ ಪೊದೆ ಮರಗಳಂಥ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಜೀವ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಅಥವಾ ಸಸ್ಯ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾವು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿನಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಒಂದು 7ನೇ ಸಿದ್ಧಾಂತ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಸಚ್ ಡೈವರ್ಸಿಫೈಡ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲಾಂಟಿಂಗ್ ಇನ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದಿ ಹೆಲ್ತ್ ಆಫ್ ದ ಸಾಯಿಲ್, health of the plants and the nutritional value of the food grains what we produce. So diversity plays a very important role in producing healthy food for all of us. ಈ ರೀತಿಯ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಯೋಚಿಸಿ ಮತ್ತು ಯೋಜಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿ ಮಣ್ಣು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ, ಬೆಳೆ ಸಸ್ಯಗಳು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರ್ತವೆ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಸಹ ಗುಣಮಟ್ಟದಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತೆ. The diversified farming practice will only help in attaining sustainability, recycling of resources, thus farming operation will be on its own feet. That is Atmanirbharata will be achieved with minimum intervention. So diversity plays a very important role that brings our Atmanirbharata in our natural farming. ಈ ರೀತಿಯ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿ ಪುನರುತ್ಪಾದಕ ಕೃಷಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಪುನರ್ಬಳಕೆಯ ಕೃಷಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಪುನರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಸುಸ್ಥಿರವಾಗುತ್ತೆ, ಆತ್ಮನಿರ್ಭರವಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ಬೋದು. ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಮೇಡ್ ಸಿಂಪಲ್, ಇಸ್ ಇಟ್ ಸೋ? ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿ ಸರಳೀಕರಣಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ನೀವೇನಂತೀರಾ? ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸಿದ ನಿಮ್ಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿ ಭಾಳ ಸರಳವಾಗಿದೆ, ನಾವೇನು ಜಾಸ್ತಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಏಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೋಲ್ ಆಫ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್? ಲಾಸ್ಟ್ಲಿ ಲೆಸ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಕಾಸ್ಟ್, ಲೆಸ್ ಇಂಟರ್ವೆನ್ಷನ್, ಲೆಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ and thus move towards sustainable, regenerative, profitable farming. This is something which we always summarizes. So ಕಡಿಮೆ ಒಳಸರಿಗಳ ವೆಚ್ಚ, ಅನಗತ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣ, ಕಡಿಮೆ ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಬಳಕೆಯಿಂದ ನಾವು ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಸುಸ್ಥಿರ, ಪುನರುತ್ಪಾದಕ, ಲಾಭದಾಯಕ ಒಂದು ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿ ಕಡೆ ನಾವು ಮುನ್ನಡೆಯೋಣ. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದರ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಮತ್ತು ಇತರ ಜಾನುವಾರುಗಳ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವರ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಹಕರ ಹಿತ ಅಡಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ಬೋದು. So friends, what next? So please stay connected with us. So how do we get connected? Every Wednesday at 8:25 p.m. through this Google Meet, Natural Farming, The Way Ahead. In this series we are meeting now. This is the 16th episode. So I thank you all for connecting with me live today also, like in the previous weeks. So please get connected with us like this on this every Wednesday 8:30 p.m. using this Google Meet link. Next, every second Saturday and Sunday we celebrate what is called Visitors Day in our MS farm, that is in Banavati, Dodballapur Taluk. So you can visit either of the day. I will be available on both the days and you can have a complete detailed farm tour and understand how we are establishing natural farming practices in our MS farm in Dodballapur Taluk. ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳ 2ನೇ ಶನಿವಾರ ಮತ್ತು ಭಾನುವಾರ ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ದಿನ ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ MS ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ವೀಕ್ಷಕರ ದಿನ ದಿವಸ ಬರ್ಬೋದು. ನಮ್ಮ ತೋಟದ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಸಹ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಿಂದ ಪಡಿಬೋದು. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಶನಿವಾರ ಭಾನುವಾರಗಳಲ್ಲಿ 2ನೇ ಶನಿವಾರ ಮತ್ತು ಭಾನುವಾರ ದಿವಸ ಇಲ್ಲಿ ಲೊಕೇಶನ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ, ನೀವು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರ್ಬೋದು. Watch regular video upload including the recording of today's episode on our YouTube channel. That is the link of the YouTube channel is given here. ಈ ಒಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ನಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಇದನ್ನು ನೀವು ನೇರವಾಗಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಇದನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಜೋಡಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಎಲ್ಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್? ಸೊ ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯ ನಿಮಗೆಲ್ಲರೂ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ಸಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಹೆಲ್ತಿ ಡೇ ಅಹೆಡ್. ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಟುಡೇಸ್ ಎಪಿಸೋಡ್ of framework of natural farming management with 4 basic principles and 7 layers of management. So that's what we will discuss today. 4 ಮೂಲ ತತ್ವಗಳು ಮತ್ತು 7 ನಿರ್ವಹಣೆಯ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ನಾನು ಇವತ್ತು ಈ ಎಪಿಸೋಡಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಸಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ, ಸಮಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ಈಗ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಾನು ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇದು ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರದ ಸಮಯ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ, ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊಡಿ, ಮತ್ತೆ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅನ್ಮ್ಯೂಟೆಡ್ ಯು ಆಲ್ ನೌ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಗೋ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗಿವ್ ಅಸ್ ದ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಟುಡೇಸ್ ಎಪಿಸೋಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಆಸ್ಕ್ ಎನಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಡೌಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಯುವರ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್, ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅಂತೇಳಿ. ನಮಸ್ಕಾರ ಪ್ರಶಾಂತ್, ಹೇಳಿ ಸರ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಯುಧ ಪೂಜೆ ಮತ್ತು ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಒಳ್ಳೆಯದು ಸರ್, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಆಮೇಲೆ ಇವತ್ತಿನ ಎಪಿಸೋಡು, ಇವತ್ತು ವೆಬಿನಾರು ತುಂಬಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಟಿವ್, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಸರ್. ವೆರಿ ಕ್ರಿಸ್ಪ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಒಂದು 7 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್, ಮೇನ್ 7 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಇವತ್ತು. ನಂದು 3 ಕ್ವಶನ್ ಇದಾವೆ ಸರ್.
ಹೇಳಿ ಕೃಷ್ಣ. ಜೀರೋ ಕಲ್ಟಿವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಕಳೆ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ನೀವ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅದೇ ಬ್ರಷ್ ಕಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ. ಹೌದು. ಕಳೆ ಇದ್ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ ಜೀರೋ ಕಲ್ಟಿವೇಶನ್ಗೆ ಇದು ರೋಟ್ರು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದಾ ಸರ್? ಇವಾಗ ಏನೇ ಇದು ಸೆಣಬು ಡಯಾಂಚ ಏನೇ ಗ್ರೀನ್ ಮಲ್ಚಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರೋಟ್ರು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದಾ ಅಥವಾ ಮಾಡಬಾರ್ದು? ಅದೇ ಝೀರೋ ಟಿಲ್ಲಿಂಗಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಸರ್, ನೀವು ಸಾಯಿಲ್ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ನೀವು ರೋಟ್ರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಣ್ಣು ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ವಾ? ಅದೇ ಸರ್. ಮಣ್ಣು ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆದರೆ ಏರಿಯೇಷನ್ ಎಲ್ಲಾಗುತ್ತೆ, ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಇದೆಲ್ಲಾಗುತ್ತೆ, ಏರಿಯೇಷನ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ವಾಟರ್ ರಿಟೆನ್ಷನ್ ಎಲ್ಲಾಗುತ್ತೆ. ಕಳೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ರೋಟೋವೇಟ್ರ್ ಬೇಕು. ನಾನು 2018ರಿಂದ ಝೀರೋ ಟಿಲ್ಲಿಂಗಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ, 7 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. ಎಲ್ರಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಹಸಿರೆಲೆ ಗೊಬ್ಬರ ಬೆಳಿತೀನಿ, ಸೆಣಬು ಡಯಾಂಚ ಹುರುಳಿ. ವರ್ಷಕ್ಕೆ 3 ಸತಿ ಎರಚ್ಬಿಟ್ಟು ಬೆಳಿತೀನಿ ನನ್ನ ತೋಟದಲ್ಲಿ. ನನ್ನ ತೋಟಕ್ಕೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ರೇ ಬಂದಿಲ್ಲ, 2 ತೋಟಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ರು. ಸೊ ನಾನು ಉಳುಮೆ ರಹಿತ ಕೃಷಿನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಸಿರೆಲೆ ಗೊಬ್ಬರ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆದು ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ ಬ್ರಷ್ ಕಟ್ಟರ್ನಿಂದ. ಖಂಡಿತ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಇದೆಲ್ಲವೂ ನಾವು ಕಲ್ಪಿಸ್ಕೊಂಡಂಥ ವಿಧಾನಗಳಷ್ಟೇ. ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಭಾರವಾದ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಮಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ ಚಲಾಯಿಸಬೇಡಿ. ಕಳೆ ಕೊಚ್ಚು ಯಂತ್ರದಿಂದನೇ ನೀವು ಕಳೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕೊಂದು ಅಭ್ಯಾಸ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆಮೇಲೆ ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಮಾಯಿಶ್ಚರ್. ಇದು ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ನ ಹೆಂಗೆ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದು ಸರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ? ವಾಟರ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಮಲ್ಚಿಂಗ್ ಮುಚ್ಚಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ಒಂದು ಹದ ಮಳೆ ಬಂದರೆ 20 ದಿವಸ ನೀರು ಬಿಡೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನೀವು ಮೇಲ್ಮಣ್ಣನ್ನು ತೆರೆದಿಡಬೇಡಿ. ಉಳುಮೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಮುಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಣ ಮುಚ್ಚಿಗೆ, ಜೀವಂತ ಮುಚ್ಚಿಗೆ, ಡ್ರೈ ಮಲ್ಚಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಡ್ರೈ ಮಲ್ಚಿಂಗ್ ಅಂತೀವಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ನೀವು ಪ್ರತಿ ಅಂಗುಲವನ್ನು, ಎವ್ರಿ ಇಂಚ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಸಾಯಿಲ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕವರ್ಡ್ ವಿತ್ ಒನ್ ಆರ್ ದ ಅದರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಮಲ್ಚಿಂಗ್. ಮುಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ, ಅದು ತೇವಾಂಶ ನಿರ್ವಹಣೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ನೀರಾವರಿ, ಕೃತಕ ನೀರಾವರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬನೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ರೋಬೈಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಒಂದು ಎಪಿಸೋಡ್ ಅಲ್ಲೂ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸರ್. ಬಟ್ ಜಸ್ಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ನೋ ಹೌ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮೈಕ್ರೋಬಿಯಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಣು ಜೀವಿಗಳನ್ನ ಹೆಂಗೆ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬಹುದು ಸರ್? Nothing sir, the mulching will again plays an important role. Once you create food and shelter for microbes, you provide food and create shelter, microbes will start performing themselves. So how do we create shelter? By doing mulching. How do you create food? By growing weeds or managing weeds or growing vegetations 365 days in our topsoil. ನಾವು ಮೇಲ್ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಹಸಿರು ಹೊದಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆದಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಮುಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಿರಬೇಕು, ತೇವಾಂಶ ಕಾಪಾಡಬೇಕು. ಇದಿಷ್ಟು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಪೂರಕವಾದಂಥ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತೆ, ಆಶ್ರಯ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಆಹಾರ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಆಹಾರ ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರೆ? ಸಸ್ಯಗಳು ಕೊಡ್ತವೆ. ಸಸ್ಯಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಬರೀ ನಾನು ಹಾಕಿದ ಅಡಿಕೆ ಗಿಡ ಮಾತ್ರ ಸಸ್ಯವೇ? ಮತ್ತೆ ನಾನು ಬೆಳೆಸೋ ಕಳೆನೂ ಸಸ್ಯಗಳೇ ತಾನೆ. ಪ್ರತಿ ಅಂಗುಲದಲ್ಲೂ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ವೆಜಿಟೇಷನ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ? ಪ್ರತಿ ಗಿಡನೂ ಅದಕ್ಕೆ ಆಹಾರ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ? ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಈ ಒಂದು ವೈವಿಧ್ಯತೆ, ಡೈವರ್ಸಿಟಿನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ, ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಆಹಾರ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಆಶ್ರಯ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಅವುಗಳಿಗೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಪೂರಕ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ಡೋಂಟ್ ಫೀಡ್ ದ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್ ಟು ದ ಸಾಯಿಲ್, ಫೀಡ್ ದ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ದೇರ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಸಾಯಿಲ್. ನಾವು ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸೋದು ಬೇಡ. AMC ತರ್ತೀವಿ, OWC ತರ್ತೀವಿ, ಅದು ತರ್ತೀವಿ, ಇದು ತರ್ತೀವಿ, EM1 ತರ್ತೀವಿ. ಯಾವುದು ಬೇಕಿಲ್ಲ ಸರ್. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ, 1-2 ವರ್ಷ PUC ಪಾಸ್ ಆಗೋ ತನಕ. ಆಮೇಲೆ ಬೇಕಿಲ್ಲ, ತನ್ನ ಕಾಲ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಭೂಮಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಫೀಡ್ ದ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್ ಟು ದ ಸಾಯಿಲ್, ಫೀಡ್ ದ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ದೇರ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಸಾಯಿಲ್. ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರೋ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಆಹಾರ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಲ್ಲೇ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗೋ ಥರ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅಥವಾ ಒಳಸುರಿ ತಂದು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ, 1-2 ವರ್ಷ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಹಿಂಡಿ ದ್ರಾವಣ ಅದು ಇದು ಮಾಡ್ತೀನಲ್ಲ, ಅದು 2 ವರ್ಷ, ಆಮೇಲೆ ಅದೆಲ್ಲ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲೇ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತೆ ಮಣ್ಣು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಆಶ್ರಯವನ್ನು ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಅವುಗಳ ಚಟುವಟಿಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಾಗತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳ ಚಟುವಟಿಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೋ ಆವಾಗ ಬೆಳೆ ಸಸ್ಯಗಳು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರ್ತವೆ. ಯಾವಾಗ ಬೆಳೆ ಸಸ್ಯಗಳು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ ಬೆಳೀತಾವೋ ಅವಕ್ಕೆ ಪೀಡೆ ಬಾಧೆಗಳು, ಕೀಟ ಬಾಧೆಗಳು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಬಂದರೂ ಅವು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತವೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಗಮನಿಸ್ದಂಗೆ. ಮತ್ತು ಅವುಗಳು ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗತ್ತಂಥ ಒಂದು ಆಹಾರ ಧಾನ್ಯಗಳು ಗುಣಮಟ್ಟದಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತೆ. ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳು ಮತ್ತು ಅವಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಶ್ರಯ ಮತ್ತು ಆಹಾರ, ನಾವು ಮೀನ್ಸ್ ಪ್ರಕೃತಿನೇ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ, ನಮ್ಮ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಬೇಡ ಅಷ್ಟೇ. ಸರಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಜಿ, 3 ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರಿ, ಜೊತೆಲಿ ಜೋಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಶೂರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪ್ರಶಾಂತ್.
ಹೇಳಿ ಮಿತ್ರರೇ, ಇವತ್ತಿನ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಹೇಳಿ. ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್, ನನ್ನ ಹೆಸರು ತಿರುಮಲ ಪ್ರಸಾದ್ ಅಂತ, ಬಳ್ಳಾರಿಯಿಂದ. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಸರ್, ಇವತ್ತಿನ ಸಂಚಿಕೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ತಿರುಮಲ ಪ್ರಸಾದ್ ಜಿ. ಏನಾದರೂ ವಿವರಣೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಅರ್ಥವಾಗಿದೆಯಾ? ಅಂದರೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿತ್ತಾ? ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿತ್ತು ಸರ್. ನೀವು ಬ್ರಷ್ ಕಟ್ರ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಸ್ಲಾಶರ್ ತಗೊಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಏನೋ ಅವಸರ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಸರ್ ಇವತ್ತಿನ ವಿವರಣೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಸರಿ ಸರಿ, ಒಳ್ಳೆಯದು ತಿರುಮಲ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರೇ. ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿನಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿದಿ. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್, ನಾನು ಮುರಳೀಧರ್, ಆನೇಕಲ್ಲಿಂದ ಸರ್. ಹೇಳಿ ಮುರಳೀಧರ್ ಸರ್, ಹೇಗಿತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ಎಪಿಸೋಡ್? ಸರ್ ಅದೇ ಇವತ್ತು ಅದೇ ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸರ್. ನೀವು ಒಂದೊಂದೇ ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಇವತ್ತು ತುಂಬಾ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾನು ಒಂದೇ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದಂಗೆ ಆಯ್ತು ಸರ್. ಈಗ ಅದು ನಿಲ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ವಾ? ಸರಿ ಮುರಳೀಧರ್ ಸರ್, ಹೌದು ಸರ್, ಹೌದು. ಎಲ್ಲ ಮಣಿಗಳನ್ನು ಒಂದು ದಾರದಲ್ಲಿ ಪೋಣಿಸಿ ಇಟ್ಟಂಗಾಯ್ತು, ಹಾರ ಮಾಡ್ದಂಗಾಯ್ತು. ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ. ಸರಿ, ಹೌದು ಸರ್, ಹೌದು. ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ಸರ್, ಈಗ ಅದು ಮಳೆ ನೀರು ನಿಲ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ನಾವು ಮೊದಲು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಮೊನ್ನೆ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ತಗ್ಗಿದ್ದನ್ನ ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ಮಣ್ಣೆಲ್ಲನು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಬಂತು. ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ಎತ್ತರ ಆಯ್ತು, ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಹಣ್ಣಿನ ಗಿಡಗಳೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಲ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಗಿಡಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು. ಅದು ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಟ್ರೆಂಚ್ ತೆಗ್ಸಿದ್ವಿ ಸರ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ. ಈಗ ಟ್ರೆಂಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ಒಂದು 3 ಇಂಚು 6 ಇಂಚು ಅಷ್ಟು ನೀರು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಒಂದಿನ 2 ದಿನ. ಅದು ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಲ್ವಾ? 2 ಅಡಿ ಆಳದಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಂಚ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸರಿ, ವಿಪರೀತ ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ತೇವಾಂಶ ಜಾಸ್ತಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತೆ. ಟ್ರೆಂಚ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು ಒಳ್ಳೇದಾಯಿತು, ನೀರು ಬಸ್ದು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ತೋಟ ಲೆವೆಲ್ ಇದ್ದಾಗ ಟ್ರೆಂಚ್ನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ದಿವಸ ನೀರು ತುಂಬ ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನೀರು ನಿಲ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಬಸ್ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಸಿಗ್ತಾ ಇರಲ್ಲ, ಏನು ವಾಟರ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇರಲ್ಲ, ಸ್ಲೋಪ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇರಲ್ಲ. ಟ್ರೆಂಚ್ಗಳೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಹೊತ್ತು ನಿಂತರೂ ಅದು ಅಪಾಯನೇ ನಮಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಟ್ರೆಂಚ್ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಉತ್ತಮ ವಿಧಾನ. ಬಟ್ ಟ್ರೆಂಚ್ನಲ್ಲೂ ನೀರು ನಿಲ್ಲಿಸೋದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ಆದಷ್ಟು ಟ್ರೆಂಚಲ್ಲಿ ನಿಂತ ನೀರನ್ನು ಮತ್ತೆ ಸಬ್ ಸಾಯಿಲ್ ಕೆಳಮಣ್ಣಿಗೆ ಇಂಗಿಸಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಟ್ರೆಂಚಿನ ಎರಡೂ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಬೇರು ಸಸ್ಯಗಳು, ಆಳವಾಗಿ ಬೇರು ಬಿಡ್ತಕ್ಕಂಥ ತಾಯಿ ಬೇರು ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ನೆಡ್ರಿ. ಸೊ ಗ್ಲಿರಿಸಿಡಿಯಾ, ಸುಬಾಬುಲ್ಲು, ಈ ಥರ ಗಿಡಗಳಿದಾವಲ್ಲ, ಇವು ಆಳಕ್ಕೆ ಬೇರು ಬಿಡ್ತವೆ. ಆವಾಗ ಟ್ರೆಂಚಲ್ಲಿ ನಿಂತ ನೀರನ್ನು ಭೂಮಿಗೆ ಇಂಗಿಸ್ತವೆ ಅವು. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸಬ್ ಸಾಯಿಲ್ ರಿಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ತಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನೀರೋಗಿ ಶೇಖರಣೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಪಿಲರಿ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕೇಶಾಕರ್ಷಣ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಆ ನೀರೇ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಟ್ರೆಂಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಳ್ಳೆಯದೇ. ಟ್ರೆಂಚಿನ ಎರಡೂ ಬದುಗಳಲ್ಲಿ ಆನ್ ದ ಐದರ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರೆಂಚಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಟ್ಯಾಪ್ ರೂಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ such that it will recharge the rainwater or the stored water in the trench into the subsoil surface. ತಳಮಣ್ಣಿಗೆ ತಳ್ಳಲ್ಪಡುತ್ತೆ. ಆಳ ಬೇರು ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿ ಟ್ರೆಂಚಿನ ಉದ್ದಕ್ಕೂ. ಗ್ಲಿರಿಸಿಡಿ ಆದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಅದನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ 3 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದು. ಮುಚ್ಚಿಗೆನೂ ಆಯಿತು, ನೀರನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಕೊಂಡಂಗೂ ಆಯಿತು. ಟಾಪ್ ಸಾಯಿಲ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನೀವು ಏನೇ ಕಾರಣ ಕೊಡಿ ಸರ್, ಮೇಲ್ಮಣ್ಣನ್ನು ತೆಗೆದು ಆ ಕಡೆಗೆ ಹಾಕಿ ಈ ಕಡೆಗೆ ಹಾಕಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಅದು ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ. ಅದರಿಂದ ನೀವು ರಿಕವರ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಇಯರ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್. ಒಂದು 7-8 ವರ್ಷ ಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಸುಸ್ಥಿರತೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ. ಅದೊಂದು ಅಪರಾಧ ಸಮಸ್ಯೆ ನಾವು ಎದುರಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ ಸರ್. ಖಂಡಿತ ಸರ್, ಅದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಶುದ್ಧ ತಪ್ಪು. ದಯವಿಟ್ಟು ಹೊಸದಾಗಿ ತೋಟ ಮಾಡೋರು ದಯವಿಟ್ಟು ಒಂದು ಅಂಗ್ಲನ್ನು ಮಣ್ಣನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಇಳಿಜಾರುಗಟ್ಟಲಾಗಿ ಬದುಗಳನ್ನು ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, ಬದುವಿನ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ತಾಯಿ ಬೇರು ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಆ ಸಮಸ್ಯೆ ನಾವು ತುಂಬಾ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ ಸರ್. ಪೊರಾಸಿಟಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ವಾಟರ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಮೈಕ್ರೋಬಿಯಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅದು ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದೇ ತರ ಹೇಳಿದಿರ ಸರ್. ಅದೇ ಮಣ್ಣು ಎಲ್ಲಿ ತೆಗ್ದಿದೀವೋ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬೆಳೆಯಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಎಲ್ಲೋ ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರ ಬಳಸ್ಬೇಕೇನೋ ಅನ್ನೋ ಅಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬೇಜಾರಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಬಳಸಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬಳಸಲ್ಲ. ಆದ್ರೂ ಆತರ ಮನ್ಸು ಆತರ ಬೇಜಾರಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಸರ್. ಆದ್ರೆ ಯಾವ್ದೋ ಗಿಡಗಳು ಬೆಳೀತಾ ಇಲ್ಲ. ಹೌದು ಸರ್, ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಿ, ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳನ್ನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ ಮಣ್ಣು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್, ಇವತ್ತು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮುರಳೀಧರ್ ಸರ್. ಓಕೆ sir, my name is Ravi. Yes sir. So I just joined it first time today. My brother Jaychandra, I think, visited your farm also earlier. Okay. So we were discussing all throughout in this. So just I had one question, sir, related to the mulching part, the live mulching and weeding, right? So if we have to
So if there are some, like, for now we have again a little variety of plants, like weed plants, and that is very heavy in the sense this what is that Parthenium plants are like little higher, and others are also there. But in that context, if we want to do live mulching with other beans related plants, right? Do we have to till and then do it, or do we have to just go with whatever the mulching, with the dry mulching, and then putting the seeds and then hoping the seeds will grow? Sir, as I said, tilling is not at all Recommended. or required at any reasons. We can't give any reasons for tilling, because tilling cannot happen without bringing that heavy machinery. Right. The moment you bring in heavy machinery. No, when I say tilling, sir, so just sorry to interrupt you. So when I say tilling, actually, as recently as this week, right? Just on Saturday, I bought a grass cutter after the brush cutter, and then with the petrol one. So we had like, I think, almost 1 or 2 feet height weeds throughout my 2-acre land. So we cut all of them now, and then it looks much better. Okay. So in that context, so if I want to grow something like other plant, like bean related plants, right, for the diversity or even for the nitrogen fixing around the plants, like so what I was thinking is to get the weeder or the whatever the tiller within the for the brush cut itself, and then maybe use that around the plants to sow the seeds so that they will grow more than the other weeds. So that was my idea. So I was just checking with you on that, sir. Like, should we do that or should we do differently? No, not required. So we can do without that. What you have to do, whenever we do brush cutting, that is for weed management, so we have to broadcast this green manure seeds. Okay. Dicotyledon seeds, we call it as beans kind of seeds you said. Right. That is dicotyledon seeds, Sunem, Diancha, Ars gram, wild Ars gram, wild green gram, etc., etc. So take this dicotyledon seeds, that is the green manure seeds, and do a seed treatment for them. That is, just soak them in a water or maybe a liquid enriched with some microbes. That is called seed treatment. Mm-hmm. You do the seed treatment for this green manure seeds, so that they get moist. Okay. And then throw them, broadcast them everywhere. Then you do your brush cutting. So initially your percentage of germination will be less, about 30 to 40%. Okay. But if you repeat it every 60 days, 90 days like that, so slowly your percent of germination of broadcasted seeds will increase. So you can achieve your weed diversity. You can add this green manure seeds into your weeds just by broadcasting without tilling. Tilling is not at all required. As I said, since 2018 I have stopped tilling in my farm. I just broadcast this green manure seeds during the seasons. It will grow happily. So brush cutting is enough to do this weed management, and adding some dicotyledon seeds or green manure seeds into your as a part of your weed diversity. Sorry. Right. So in that context, because I have just done my brush cutting today, as of today, I think it's completed. Fine. So then in that case, for the next brush cutting, maybe in another month or 2, exactly. So I should have my seeds ready and then broadcast them before I again cut again, and that should take care most of the cases. I think, as you mentioned, maybe 20%, 30% will grow. Correct. Other thing is, sir, today I explained insertion. Create a raised bed and do insertion-based seeding or a seedling transplanting. One of the slides explained today. Right, yes. You can even do these insertions. Now, anyhow, you have done the brush cutting now, you can walk anywhere in your farm. Right. Okay, take these seeds, which are seed treated. Mm-hmm. Okay, just make a small 2-inch pits, small hand pits, 2-inch at an arbitrary distances. You create small 2-inch, remove the top soil 2-inch, drop a couple of your tur dal or whatever, castor, something like that. Right. That big beans, in Kannada we call avare. Right. Tur dal, castor, avare, these kind of seeds, you can just make a small pit and drop it. With the small pit. So is there any tool that you use like to do that, or is it just manual? I mean, to hand. Get a sharp edge, sir. Take a small rod with a sharp edge. Hit it once and then drop the seeds inside. Okay. So and like randomly, as in. Yes, exactly. So we bring some diversity like that. And if you move from drip irrigation to Winkler-based irrigation system, you can grow your weeds every 45 to 50 days and happily do mulching. Right. True. I understand. Try to move to Winkler system. Yes, sir. Okay. So, sir, like on the cost of Winkler system, like related to drip,
I mean, I have not again attended all the sessions, so I might have explained. I don't know. Yeah. So, how is that relatively, sir? Like, if I have a drip system today, like which is 3-4 years old, so if I can either I can replace it, that is one thing. But what will be the cost around? Like generally based on replace the existing drip irrigation system. In drip irrigation system, there is 3-tier architecture. One is a main line, other is a sub line, and third one is a drip lateral. right. So we will going to retain the main line and sub line as it is. And Instead of drip lateral, we will going to introduce what is called feeder lines, which is again a Yeah. PVC pipeline. Mhm. And on top of this feeder line, at every 22 feet or 25 feet, we will add this Winkler stands. Winklers. So your main line and the sub line is intact. Yeah. Yeah. Instead of HDP lateral pipes, we are going to draw this feeder line and mount the Winkler stands on the feeder line. Okay. Okay. So it is only an incremental cost for you, sir. Right. Right. I understand. But So you that- got a lot of benefits. right. Right. I see. Like, and I saw in one of the your videos. Like, okay. Fine. Thank Next you, sir. possible opportunity, please migrate it to Winkler system. Right, sir. Yes, that's Because they what are planning. interconnected. They are interconnected in achieving sustainability. Right. Right. Yeah. So then, unless we have spread out the moisture, it will not be easy to grow the wheat also. True, sir. True. Okay, Thank you. Thank you, Abhinav. Thanks for connecting. So please stay connected. Yes, sir. Sure. Thanks. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹೇಳಿ, ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ, ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊಡಿ. ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಸರ್. ಅದೇ ಈಗ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಕೋಳಿ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಲಾಭ ಅಥವಾ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ? ದಯವಿಟ್ಟು. ತೊಂದರೆ ಯಾರು, ನಿಮ್ಗಾಗತ್ತಾ ಕೋಳಿಗಾಗತ್ತಾ? ಕೋಳಿ ಮೊಟ್ಟೆ ತಿನ್ನೋರ್ಗಾಗತ್ತಾ? ಅಲ್ಲ, ಈಗ ಅದು ಎಲ್ಲ ಕಳೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಂತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಹೌದು. ಆಮೇಲೆ ಎರೆಹುಳ ತಿನ್ನುತ್ತೆ ಅಂತ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಡೌಟ್ ಇದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು. ಅದೇ ಯಾವುದೇ ಪಶುಪಾಲನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅಂತ ಕೆಮಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ನವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಂಥದ್ದು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರಪ್ಪ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸುಸ್ಥಿರ ಕೃಷಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸಮಗ್ರ ಕೃಷಿ. ಸಮಗ್ರ ಕೃಷಿ. ಕೋಳಿ, ಕುರಿ, ಮೀನು, ಹಂದಿ ಎಲ್ಲ ಸಾಕಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ನಾವು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಅದೇನು ಹೇಳಲ್ಲ. ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದಲೇ ಏನು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೋ ಅವಿರ್ತವೆ. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಕೋಳಿಗಳು ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ನಾವು ಪಕ್ಷಿಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಕೋಳಿ ಅಂತ ಕರೆಯಲ್ಲ. ತೋಟ ತುಂಬ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರವಾಗಿ ನೀವು ಕೋಳಿ ಮೊಟ್ಟೆನೋ ಅಥವಾ ಮಾಂಸವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸೋಗಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ಗೆ ಅದನ್ನು ಸಾಕಿ ಸರ್. ಬಟ್ ಅದನ್ನು ಸಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ದುಡ್ಡು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೊರಟ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿಗೆ ಅದು ಪೂರಕವಲ್ಲ. ಅದು ಡೈವರ್ಸಿಟಿನ ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಣಿ ಸರ್, ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಣಿ ಡೈವರ್ಸಿಟಿನ ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಮನೆ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ತರಕಾರಿ ಬೆಳ್ಕೊತೀವಿ ವೆಜಿಟೇರಿಯನ್ಸು, ಹಾಗೆ ನೀವು ಒಂದಿಷ್ಟು ಕೋಳಿಗಳನ್ನು ಸಾಕೊಂಡು ನೀವು ಮೊಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಮಾಂಸಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೋಬೋದು. ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲಲ್ಲಿ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಈ ಥರ ಇದನ್ನು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಸರಿ, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಹೇಳಿ, ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ, ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊಡಿ. ಹಲೋ ಸರ್. ನಮಸ್ಕಾರ, ಹೇಳಿ ಸರ್, ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಮಸ್ಕಾರ, ನಾನು ಭಾನುಕುಮಾರ್ ಸರ್, ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ. ಹಾಂ, ನನಗೆ ಹಿಂಡಿ ದ್ರಾವಣ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹಿಂಡಿ ನೀವು ಹೋಲ್ಸೇಲಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ತರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಹಾಂ ಹಾಂ, ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಸರ್. ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸರ್. ದಯವಿಟ್ಟು ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಿಮೈಂಡರ್ ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕಿ. ಓಕೆ ಸರ್. ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತೀನೋ ಆ ನಂಬರ್ಗಳು ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನನಗೆ ಅದೊಂದು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಸರ್. ಓಕೆ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಿಮ್ದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್, ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನೀವು ಜೋಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಬನ್ನಿ, ನಮ್ಮ MS ಫಾರ್ಮ್ ಒಂದ್ಸಲ ಬನ್ನಿ. ಹೌದು ಶನಿವಾರ ಸರ್, ಬಂದು, ಎರಡನೇ ಶನಿವಾರ ಬಂದು. ಹೌದು ಸರ್, ಒಂದಿನ ಬರ್ತೀನಿ ಸರ್. ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಗಮನಿಸ್ಬೋದು. ಹೌದು ಸರ್, ಹೌದೌದು. ಹಾಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾದಾಗ ಒಂದ್ಸಲ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಸರ್. ಓಕೆ ಸರ್. ಸರ್, ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳಿ. ನಮ್ದು ಬ್ಲಾಕ್ ಸಾಯಿಲ್ ಸರ್, ಟಿ ನರಸೀಪುರದಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಸಾಯಿಲ್, ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಬೆಳೆ ನಾವು ತೆಗೀರಿ, ಯಾವ ಕ್ರಾಪ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಡೀಟೇಲ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್, ಅದಕ್ಕೆ ಮಣ್ಣಿನ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಮರಳು ಮಿಶ್ರಿತ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ನೀರು ಬಸ್ತೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಹೌದು, ಇಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿಲ್ಲ ಸರ್, ಜಿಗುಟು ಮಣ್ಣು. ಅಲ್ಲಲ್ಲ, ಅದು ನೀರು ಬಸ್ತೋಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಏರಿಯೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಗಾಳಿ ಆಡುವಿಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ, ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತವೆ. ಅದೊಂದೇ ನಮ್ಗೆ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್. ಯಾವುದು ಸ್ಯಾಂಡ್ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಸಾಯಿಲ್ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ, ಕ್ಲೇ ಸಾಯಿಲ್ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ ಅದೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಏರಿಯೇಷನ್ ಇಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಮೈಕ್ರೋಬಿಯಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ರಿಟೆನ್ಷನ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದು ನೀರು ಬಿಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಮೆತ್ಕಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಎರಡು ದಿವಸಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಬೀರು ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮುಚ್ಚಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಮೊದಲನೇ ಹಂತ ಅಂದ್ರೆ ಮಲ್ಚಿಂಗ್ ಸರ್. ಒಂದು ಸಾಕಷ್ಟು ಮುಚ್ಚಿಗೆ, ಒಣ ಮುಚ್ಚಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಹಸಿ ಮುಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ಸೊ ಮುಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು
ಮೇಲ್ಗಡೆ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರಂಧ್ರತೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪೊರಾಸಿಟಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮೈಕ್ರೋಬ್ಸ್ಗೂ ಫುಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ರಿಟೆನ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮಲ್ಚಿಂಗ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಕ್ಲೇ ಸಾಯಿಲ್ ಎನ್ವೈರ್ನಮೆಂಟ್. ಆಮೇಲೆ ಉಳಿದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಪ್ರಕೃತಿನೇ ತನ್ನಂತನೇ ನಿಮ್ಮ pH ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅದು ಇದೆಲ್ಲ ಅದೇ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಕಾಲಕ್ರಮದಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ನೀವು ನಮ್ಮ ಮರಳು ಮಿಶ್ರಿತ ಮಣ್ಣಿಂದ ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಮುಚ್ಚಿಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಡ್ರೈ ಮಲ್ಚ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಗ್ರೀನ್ ಮಲ್ಚ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಮಲ್ಚಿಂಗ್ ಕಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಣ್ಣಿನ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಅಂದರೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಪೂರಕವಾದ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮುಚ್ಚಿಗೆ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡಿ ಸರ್. ಓಕೆ ಸರ್, ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಭಾನುಕುಮಾರ್. ಸರ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅಂತೇಳಿ ಅದೇ ಇವಾಗ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಇದು ಎರೆ ಭೂಮಿ ಅಂದ್ರೆ ಎರೆ ಕರಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಸಾಯಿಲ್, ಹೇಳಿ ಸರ್, ಹೇಳಿ. ಅಲ್ಲಿ ವಿಂಕ್ಲರ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಬಹುದಾ ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಓಡಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾದ್ರು ವೆಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಓಡಾಡಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಸರ್. ಗ್ರೀನ್ ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನಾವು ಯಾವಾಗ ಕಳೆಗಳನ್ನ ಬೇರ್ ಸಮೇತ ಕಿತ್ತಾಕ್ತಲೇ ಬ್ರಷ್ ಕಟರ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ, ಅವಾಗ ಒಂದು ಗ್ರೀನ್ ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಭೂಮಿ ಎಲ್ಲ. ನೀವು ವಿಂಕ್ಲರಿಂದ ನೀರು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಪ್ರತಿ ಅಂಗಲದಲ್ಲೂ ತೇವಾಂಶ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ರತಿ ಅಂಗಲದಲ್ಲೂ ಕಳೆ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಗ್ರೀನ್ ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಹಸಿರು ಹೊದಿಕೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ಓಡಾಡ್ಬೋದು, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನೀವು ಆದಷ್ಟು ನೀವು ವಿಂಕ್ಲರ್ ಇರಿಗೇಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಶಾಶ್ವತವಾದಂಥ ವೆಜಿಟೇಷನ್, ಹಸಿರು ಹೊದಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೀತಾ ಬನ್ನಿ. ಈಗ ವೆಲ್ವೆಟ್ ಬೀನ್ಸ್ ಬೆಳಿಬೋದು, 8-9 ತಿಂಗಳಿರುತ್ತೆ, ಕವರ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ ನೆಲ ಎಲ್ಲನೂ. ಆಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಸೆಣಬುಡ್ಡೆ ಹೆಂಚುಗಳನ್ನು ಬೆಳಿಬೋದು, ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸೇರಿಸ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟೈಲೋ ಹೆಮ್ಯಾಟಾ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ, ಅದು ಹೊನ್ಗೊನೆ ಜಾತಿ ಬೀಜ, ಅದನ್ನು ಎರ್ಚ್ಬಿಟ್ಟು ಬೆಳೀರಿ. ನನ್ನ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟಿದೆ ಅದು. ಹುಲ್ಲು ಜಾತಿ ಥರ ಎಲ್ಲ ಹಬ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನೆಲದ ತುಂಬ. ಮಣ್ಣು ಜಿಗಿಟಾಗ್ದಂಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಸಿರು ಹೊದಿಕೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಓಕೆ ಸರ್. ನೀವು ಇಂಕ್ಲರ್ ಹಾಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ಈ ಸ್ಟೈಲೋ ಹೆಮ್ಯಾಟಾ ತಂದು ಹಾಕ್ಬಿಡ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ. ನನಗೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಕಳಿಸಿ, ನಾನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸರಿ, ಬೀಜಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ತರ್ತೀನಿ, ಅದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸರಿ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪ್ರಶಾಂತ್. ಹೇಳಿ, ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊಡಿ. ಕೇಳಿ ಸರ್, ಹೇಗಿತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ಸಂಚಿಕೆ? ಹಲೋ, ಹೇಳಿ ಸರ್, ಹೇಳಿ, ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ, ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊಡಿ ಪ್ಲೀಸ್. ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನ್ ಗೋಪಾಲ್ ಕೃಷ್ಣ ಸರ್. ನಮಸ್ಕಾರ ಗೋಪಾಲ್ ಕೃಷ್ಣ ಅವರು, ಹೇಳಿ. ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಸರ್. ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅದೇ ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಣಿಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ದಾರದಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸ್ದಂಗೆ ಇತ್ತು ಸರ್. ಅದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಾನೇ ತಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಂಗೆ ಇತ್ತು ಸರ್. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಕ್ವೈಟ್ ಗುಡ್ ಸರ್. ನಮ್ಮ ಜಮೀನಲ್ಲಿ ನಾನು 3-4 ತಿಂಗಳಿಂದ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್, ಅದೇ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಮಳೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತುಂಬಾ ನೀರೆಲ್ಲ ನಿಂತ್ಕೊಂತಾ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ನಿಂತಿದೆ ಮಳೆ. ಸೊ ಮೇ ಬಿ ಇನ್ ಮುಂದೆ ನಾನೇನಾದ್ರೂ ಹಿಂಡಿ ದ್ರಾವಣಗಳು ಅವೆಲ್ಲ ಒಂದ್ಸಲಿ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸರ್. ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಇದೀನಿ. ನೀವ್ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಸರ್, ಮಳೆಗಾಲ ಆಗೋಗ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಇವಾಗ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಇದೀವಿ ಸರ್. ಆದ್ರೆ ಇವಾಗ ಒಂದು ಹೊಸ ಚಾಲೆಂಜ್ ಏನು ನನ್ಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇವಾಗ ಹುಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ದೆ ತೆಂಗಿನ ಮರದ ಸುತ್ತ, ಅದೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ದಟ್ಟವಾಗಿ ಬೆಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅದನ್ನ ಬ್ರಷ್ ಕಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ತೆಗಿಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ ಏನಾದ್ರು ತೆಗಿಬೇಕಾ? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಚಾಲೆಂಜ್. ತಿರ್ಗಾ ಲೇಬರ್ ನ ಬಿಟ್ಟು ತೆಗಿಸ್ಬೇಕಾ? ಸೊ ಅದನ್ನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಇಲ್ಲ, ಅಪ್ರೂಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಇವತ್ತಿನ ಎಪಿಸೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೀವಲ್ಲ, ನಥಿಂಗ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅಪ್ರೂಟೆಡ್. ಬೇರ್ ಸಮೇತ ತೆಗಿಯೋದನ್ನ ತಲೆಯಿಂದ ತೆಗೆದಾಕ್ಬಿಡೋಣ. ನಮ್ದು ಏನಿದ್ರು ಬ್ರಷ್ ಕಟ್ಟರೆ ಮಿಷಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಬ್ರಷ್ ಕಟರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ಸೊ ಅದು ಅದಕ್ಕಿನ್ನೂ ಪ್ರಾಯ ಇದ್ದರೆ, ಅಂದರೆ ಅದು ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಗ್ರೋತ್ ಫೇಸ್, ಹುರುಳಿಕಾಳು ಎರಚಿ ನೀವು ಹಸಿರು ಬಳೆಗೋ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಕಾರಣಕ್ಕೋ ಒಂದು 35-40 ದಿವಸ ಆಗಿದ್ದರೆ ಮತ್ತೆ ಚಿಗುರುತ್ತೆ. 65-70 ದಿವಸ ಆಗಿದ್ರೆ ಹಂಗೆ ಒಣಗೋಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಗ್ರೋತ್ ಫೇಸಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಬರುತ್ತೆ. ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಗ್ರೋತ್ ಫೇಸ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಹಾಗೆ ನಶಿಸಿ ಹೋಗುತ್ತೆ.
ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ನಶಿಸಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಬ್ರಷ್ ಕಟರ್ನಲ್ಲೇ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಿ, ಯಾವುದನ್ನು ಅಪ್ರೂಟ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಓಕೆ, ಶೋರ್ ಸರ್. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ತುಂಬಾ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಬೆಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಸರ್. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಬೆಳೀಲಿ ಅಂತಾನೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಹುಳ್ಳಿ ಆಮೇಲೆ ಸೆಣಬು ಡಯಾಂಚ ಎಲ್ಲ. ಹೌದು. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಅದನ್ನ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಫಾರ್ಮರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹಾಕ್ಬೇಡಿ ಅಂತ. ತುಂಬಾ ಈಸ್ ಕ್ವೈಟ್ ಪುಷಿಂಗ್ ಮೀ ಹಾರ್ಡ್. ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನೀವು ಕೇಳಿ ಗಿಡಗಳೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ನೀವು ಇದಾಕಿ DAP ಹಾಕಿ ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು getting too much pressure. I'm not able to manage his pressure. It's a common situation in every farms. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡಕ್ಕಾಗದೇ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಏನಿಯೋ ಲೈಟರ್ ಸರ್ ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್, ನೀವು ಬ್ರಷ್ ಕಟ್ಟರ್ ಹೊಡಿರಿ. ಈ ಬ್ರಷ್ ಕಟ್ಟರ್ಗೆ ಬ್ಲೇಡ್ ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಟೀ ಬ್ಲೇಡ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಬ್ಲೇಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಹೊಡೆದ್ಬಿಡಿ. ಸೆಣಬು ಡಯಾಂಚ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಲ್ತಿದ್ರೆ ನಾರಿನ ಅಂಶ ಇರುತ್ತೆ ಸೆಣಬಿನ ಕಾಂಡದಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನು ನೈಲಾನ್ ರೂಪಲ್ಲಿ ಹೊಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಟೀ ಬ್ಲೇಡ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹೊಡಿರಿ, ಬ್ರಷ್ ಕಟರ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಡಿಸಿ, ಎಲ್ಲವೂ ಮಲ್ಚಿಂಗ್ ಆಗೋಗ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಬೆಳೀರಿ. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಹೊಸದಾಗಿ ಗಿಡ ನೆಟ್ಟಾಗ, ನಾವು ಸೆಣಬು ಡಯಾಂಚ ಬೆಳೆದಾಗ ಅಥವಾ ವೆಲ್ವೆಟ್ ಬೀನ್ಸ್ ಹಾಕಿದಾಗ, ನಾವೇನು ಹೊಸದಾಗಿ ನಮ್ಮ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬೆಳೆ ಹಾಕಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಸರ್, ಅದನ್ನು ಬಂದು ಆ ವೆಲ್ವೆಟ್ ಬೀನ್ಸು ಇವೆಲ್ಲ ತಬ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತವೆ. ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ, ನಾವು ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಸಸಿ ನಾಟಿ ಮಾಡಿದಾಗ 1.5 ಅಡಿ ಅಗಲಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಡ್ರೈ ಮಲ್ಚ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಒಣಮುಚ್ಚಿಗೆ 1.5 ಅಡಿ ಅಗಲಕ್ಕೆ. ಆಮೇಲೆ ಹಸಿರು ಬೆಳೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರಬೇಕು. ಆವಾಗ 1.5 ಅಡಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಬೆಳೆಗೂ ಮತ್ತು ಹಸಿರು ಬೆಳೆಗೂ ಮಧ್ಯೆ ಗ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ಡ್ರೈ ಮಲ್ಚ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿರುತ್ತೆ ನನ್ನ ಗಿಡ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಆ ಗಿಡದ ಬುಡ ಎಲ್ಲಿದೆ, ಮತ್ತು ಗಿಡಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಬಿಸಿಲು ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆಯಾ, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಎನ್ಶೂರ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವೆನೆವರ್ ವಿ ಡೂ ಎ ನ್ಯೂ ಪ್ಲಾಂಟಿಂಗ್ ಆರ್ ಎ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟಿಂಗ್, see to that you cover 1.5 feet radius dry mulch, then you create a green ring, then obviously you create weed diversity on the interspace. These are the 3 steps we have to do while planting or while transplanting. So you create as much of dry mulch around the basin of the plant. ಓಕೆ ಸರ್, ಶೋರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಆಮೇಲೆ ಒನ್ ಮೋರ್ ಕ್ವಶನ್ ಇತ್ತು. ಇವಾಗ ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ರೈಟ್ ಟೈಮ್ ಸರ್ ಇವಾಗ? ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಾಲವೂ ಒಳ್ಳೆ ಕಾಲವೇ. ಓಕೆ ಸರ್. ಏನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು ಅಂದರೆ, ಇವರು ರಾಸಾಯನಿಕ ಕೃಷಿಕರು ಅವರೆಲ್ಲ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಕೆಲವು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಉಳುಮೆ ಮಾಡಿ ಗುಂಡಿ ತೆಗೆದು ಹಾಳು ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳಿರಲ್ಲ, ಮುಚ್ಚಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಕೆಪಿಲರಿ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಇವತ್ತು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಕೇಶಾಕರ್ಷಣ ಶಕ್ತಿ. ಇವಾಗ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಬ್ಸಾಯಿಲ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಎಲ್ಲ ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಹಿಮ ಬೀಳ್ಬೇಕಲ್ಲ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೊತ್ತು, ಇಬ್ಬನಿ ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ತೇವಾಂಶ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ಲ ಇಬ್ಬನಿ ಆಗೋಕ್ಕೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ತೇವಾಂಶ ಕಾಪಾಡೋದು ಕಷ್ಟ. ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲ. ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ 40 ಡಿಗ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ, ರಾತ್ರಿ 12 ಡಿಗ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವರು ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಡಿ ಅಂತಾರೆ ಯಾರೋ ರಾಸಾಯನಿಕ ಕೃಷಿಕರು. ನಮ್ಗೆ ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್, ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿನಲ್ಲಿ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ಸ್ ನೀಟಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ. ಗುಂಡಿ ತೆಗೀರಿ, ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕಿ, ಗಿಡ ನೆಡಿ, ಮುಚ್ಚಿಗೆ ಕೊಡಿ, ಆಯಿತಾ, ನೆರಳು ಮಾಡಿ, ಸಂಗಾತಿ ಗಿಡ ಹಾಕಿ, ಹಸಿರು ಬೆಳೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ, ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದರೂ ಹಾಕಿ. ಯಾವಾಗ ಪೂರಕ ವಾತಾವರಣ ಇರುತ್ತೋ ಅವಾಗ ಬೇರು ರಚನೆ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳು ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಬೇರು ರಚನೆ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ನಮಗೆ ಗಿಡಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಿದೆಯೋ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಬೋದು. ಅಕ್ಟೋಬರ್, ನವಂಬರ್, ಡಿಸೆಂಬರ್, ಜನವರಿ, ಫೆಬ್ರವರಿ ಯಾವಾಗ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಬೀಳುತ್ತೋ ಏಪ್ರಿಲಲ್ಲಿ, ಆವಾಗ ಭಾಳ ಖುಷಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಗಿಡಗಳು ಬೆಳೀತವೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಥರ ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳು ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತವೆ. ಓಕೆ ಸರ್. ಸರ್ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಒನ್ ಮೋರ್ ಕ್ವಶನ್ ಇತ್ತು ಸರ್. ಇವಾಗ ತೆಂಗಿನ ಮರ ನಾನು ಹಾಕಿದ್ದು 3 ತಿಂಗಳಾಯ್ತು, ಅದನ್ನ ಕಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಾನು ಗಿಡಕ್ಕೆ. ಅದನ್ನ ಟೈ ಮಾಡಿರೋದು ಬಿಚ್ಚಬಹುದಾ ಅಥವಾ ಹಂಗೆ ಬಿಡ್ಬೇಕಾ? ಅದು ಮೊದಲನೇ ತಪ್ಪು. ಯಾಕೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು? ಓಕೆ, ಅದು ಗಾಳಿಗೆ ಬಿತ್ತೋಗೋ ತರ ಇತ್ತು. ನಾವು ಮಾಡೋದ ಇದೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಸರ್. ಸಣ್ಣ ಸೊಸಿ ತಂದು ನೆಡಬೇಕು, ಮೊಳಕೆ ಸೊಸಿನ. ಬೇಗ ಎಳ್ನೀರು ಬಿಡ್ಲಿ ಅನ್ನೋ ಆಸೆಗೆ 3-4 ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ಗಿಡ ತಂದು ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಪಕ್ಕಕ್ಕೊಂದು ಗೋಟ ಹೊಡಿತೀವಿ, ಸೊಂಟಕ್ಕೊಂದು ದಾರ ಕಟ್ತೀವಿ. ಇವೆಲ್ಲ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿರುದ್ಧವಾದವು. ಓಕೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಪುಟಾಣಿ ಗಿಡ ತಂದು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇದು ಯಾವ ಸಮಸ್ಯೆನೂ ಬರಲ್ಲ. ಈಗ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಬಿಚ್ಚಿಬಿಡಿ, ಗರಿ ಬಿಚ್ಚಿಬಿಡಿ, ಗಾಳಿ ಆಡ್ತಾ ಇರಲಿ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಏನಾರು ಯಾವುದೋ ರೈನೋಸರಸ್ ಬಿಟ್ಟಲ್ಲ ಅದೇ ಒಳಗಡೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಶಾಶ್ವತ ಮನೆ. ಹೊಸ ಸುಳಿ ಬಂದಂಗೆಲ್ಲ ತಿಂತಾ ಇರುತ್ತೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಲ್ಲೇ. ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಗರಿ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದು ಬೇಜಾರಾದಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಗಿಡಕ್ಕೆ ಹಾರೋಗುತ್ತೆ. ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ತೆಂಗಿನ ಗರಿ ಸುಳಿನ ಹಾಳು ಮಾಡಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಗಾಳಿ ಆಡುವಿಕೆ ಇರಬೇಕು. ಹೊಸ 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 ಸುಳಿ ನೂಕುತ್ತಲ್ಲ ಸರ್, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೂ ಬಿಸಿಲು ಬೆಳಕು ಬೇಡವೆ? ಯಾಕೆ ಕಟ್ಟಿಡ್ತೀರಾ? ಸೊ ಕಟ್ಟಿಡೋದು ಎಲ್ಲ ನಿಸರ್ಗಕ್ಕೆ ವಿರೋಧವಾದ ಕ್ರಿಯೆ ಅಲ್ವೇ? ಓಕೆ ಸರ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಡೋಂಟ್ ಡೂ ದಟ್. ರಿಮೂವ್ ಆಲ್ ದ ಸ್ಟೈಸ್ ನಾಟ್ಸ್.
ಓಕೆ ಸರ್, ಶೋರ್. ಸಂಗತಿ ಬೆಳೆ ಹಾಕಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲ ಗಾಳಿ ಬೆಳಕೆಲ್ಲ ಗಾಳಿ ಎಲ್ಲ ತಡೆಯುತ್ತೆ. ಒಂದು ಗ್ಲಿರಿಸಿಡಿಯ ಕೊಟ್ಬಿಡಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ, ಓಕೆ ಅಗಸೆ ಸರ್. ಗಿಡ ತಂದು ಹಾಕಿ, ಬೇಗ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ಗಾಳಿ ಬೀಸ್ದಂಗೆ ಅದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಸರ್, ಶೋರ್. ಎಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಉತ್ತರ ಯು. ಈ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿ ಎಲ್ಲ ಮಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದೆ. ನೀವು ಆ ಎಲ್ಲ ಮಣಿಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ದಾರ ತಗೊಂಡು ಪೋಣಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಇವತ್ತಿನ ಥರ. ಓಕೆ ಸರ್, ಶೋರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕೃಷ್ಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಡಾಟ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಸಾರಿ. ಹಾಂ, ಕೇಳಿ, ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ. ಸರ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಸರ್. ಹೇಳಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಜಿ. ಸರ್ ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್, ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್, ಇದು ಮಳೆ ಕೊಯ್ಲು ಆಮೇಲೆ ಬೋರ್ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸೆಷನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ? ನನಗೆ ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ ಅನುಭವ. ಮಳೆ ನೀರು ಕೊಯ್ಲು ಅದು ಯಾವುದೋ ಇಳಿಜಾರು ಗಡ್ಡಲಾಗಿ ಬದುಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಬದುನಲ್ಲಿ ಆಳಬೇರುಗಳನ್ನು ಸಸಿಗಳನ್ನು ಇಡೋದು, ಆಮೇಲೆ ಪಶ್ಚಿಮದಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ವೃಕ್ಷಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಟೊಪೋಗ್ರಫಿ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ ಮೇಲ್ವಲಯ, ನಿಮ್ಮ ಟೊಪೋಗ್ರಫಿ ತುಂಬ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಳೆ ನೀರು ಕೊಯ್ಲಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಇದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾಡಿ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಮಾಡಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೆ ಶಾಶ್ವತ ರಚನೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ರೈನ್ ವಾಟರ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಅದು ಟೊಪೋಗ್ರಫಿ ಅದಕ್ಕೆ ಫೇವರೇಬಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಸಮತಟ್ಟಾಗಿರುವಂಥ ಭೂಮಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ? ಅಂದರೆ ಬಿದ್ದ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿಸ್ಬಿಡ್ಬೋದಲ್ಲ. ಅಡ್ಡಬದುಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತು ಇದು ತಾಯಿ ಬೇರು ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸ್ತಾ ಬಂದಾಗ, ಮತ್ತು ಮುಚ್ಚಿಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಪೊರಾಸಿಟಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅರ್ಥವರ್ಮ್ ಚಾನಲ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ ನೋಡಿ ಇವತ್ತು. ಎರೆಹುಳುಗಳು ಚಾನಲ್ಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿರ್ತವೆ ಭೂಮಿ ಒಳಗಡೆ, ಬೋರಿಂಗ್ ಎಲ್ಲವೂ ನೀರನ್ನು ಹಿಂಗಿಸುತ್ತಲ್ಲ ಸರ್. ಎಲ್ಲಿ ನೀರು ಬೀಳುತ್ತೋ ಅಲ್ಲೇ ಹಿಂಗ್ಲಿ, ಎಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ತಂದು ಗುಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಕೃಷಿ ಹೊಂಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡೋದೇನಕ್ಕೆ? ಅಲ್ಲ, ಅವಕಾಶ ಇದ್ದವ್ರು ಮಾಡಲಿ, ಟೊಪೋಗ್ರಫಿ ಇದ್ದವರು. ಆ ಟೊಪೋಗ್ರಫಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು? ಎಲ್ಲಿ ನೀರು ಬೀಳುತ್ತೋ ಅಲ್ಲೇ ಹಿಂಗ್ಸಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಡ. ಇಳಿಜಾರು ಕೃಷಿ ಭೂಮಿ ಇರೋರಿಗೆ ನಿಲ್ಸಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನೀರು ಹರಿದು ಓಡೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಡ್ಡಬದು ಹಾಕಿದ್ರು. ಬಟ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಇರೋರು, ಸಮತಟ್ಟು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭೂಮಿಯವ್ರು ನಾವು ಅಲ್ಲೇ ಹಿಂಗಿಸ್ಬಿಡೋಣ, ಬಿದ್ದಿದ್ದ ನೀರನ್ನು ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಜಾಗದಲ್ಲೇ ಹಿಂಗಿಸೋಣ. ಇಟ್ಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಟು ಯುವರ್ ಟೊಪೋಗ್ರಫಿ ಸರ್, ಪ್ಲೀಸ್. MS ಫಾರ್ಮ್ ಬಂದಾಗ ಒಂದ್ಸಲ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ರಚನೆಗಳು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ 2022ರಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ತೋರಿಸಿ ನಿಮ್ಗೆ ವಿವರಣೆ ಕೊಡಬಲ್ಲೆ. ಸರಿ, ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಕೇಳಿ, ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದೆಯಾ? ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊಡಿ. ಸರ್ ಗೋಪಾಲ್ ಕೃಷ್ಣ ಸರ್, ಅದು ಸೂಪರ್ 18 ಗುಳಿಗೆಗಳು ಹಾಕೋದೋ ಬೇಡವೋ ಅನ್ನೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ ಸರ್. ನೀವು ಅದು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರದ ಮೂಲ. ಓಕೆ, ಅದು ನಿಮಗೆ ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರ ಕೊಡಬೇಕು ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರ ಕೊಡಿ. ಇದು ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಆಪ್ಷನ್, ಒಂದು ಮೂಲ, ಸೋರ್ಸಿಂಗ್, ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಸೋರ್ಸಿಂಗ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಲೇಬರ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ತಂದು ಹಾಕುವಾಗ ಗುಳಿಗೆ ನಾವೇ ತಂದು ಗುಂಡಿ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿಟ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಅದ್ರದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದರೆ ಖಂಡಿತ ಕೊಡಿ. ಬಟ್ ಅದೊಂದೇ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗೋದು ಬೇಡ. ಈಗ ನಾವೀಗ ಹಿಂಡಿ ದ್ರಾವಣ ಮಾಡಿ, ಹಸಿರು ಬಳೆ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಲ್ವ. ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇನ್ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಟು ದ ಸಾಯಿಲ್, ಅದ್ರ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಮಾಡಿ. ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಮಣ್ಣು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂದಾಗ ಅದನ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಒಳಸರಿ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿತೀವಲ್ಲ ಸರ್. ಹಂತವಾಗಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಂದ ಮಣ್ಣನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಸರ್? ಎನಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಈಸ್ ಓಕೆ ಆಸ್ ಲಾಂಗ್ ಆಸ್ ಒನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅಫರ್ ಟು ಪೇ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೈ. ಯಾವುದು ಬೇಕಾದ್ರೂ ನೀವು ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ತಂದು ಹಾಕ್ಬೋದು, ಅದು ಯಾವುದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಏನಿರಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅದರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಮತ್ತು ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ಸು ಇದ್ದಾಗ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ಸ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ನಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅನುಭವ. ಓಕೆ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಎಸ್ ಸರ್. ಸೊ ನವರಾತ್ರಿಯ ಈ ದಿನ, ಸೊ ಮಹಾನವಮಿ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಜೋಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ. ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಸಂಚಿಕೆ ಈ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿಯ ವಿವಿಧ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಮಜಲುಗಳು, ಇದನ್ನು ನಾನು ವಿವರಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಇದೊಂದು ಮಾಸ್ಟರ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಥರ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವೋ, ಈ ತಿಂಗಳು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಮುಂದಿನ ವಾರ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು,
ಆವಾಗ ಇದೊಂದು ಚೂರು ಈ ಏಳು ಮಜಲುಗಳನ್ನು ಏನು ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಇದ್ರ ಕಡೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಮುಂದುವರಿತಾ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಸಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಮಿತ್ರರೇ, ಮುಂದಿನ ಬುಧವಾರ ಇದೇ ಸಮಯ ರಾತ್ರಿ 8:30ಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಸೇರೋಣ. ಇದರ ಧ್ವನಿ ಮುದ್ರಣವನ್ನು ಇದು ಮುದ್ರಣವನ್ನು ಮತ್ತೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದಾಗೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ವಾಚ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಇತರ ಕೃಷಿಕ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ಅದನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. Dear friends, thank you for connecting with me today. Today is one of the Navaratri day, Mahanavami. So again, I am very happy that you people spend your time and get connected with me. We will close this episode today. In this episode, I try to cover the fundamental principles of natural farming and the framework of natural farming. So we will continue to learn. Next Wednesday, same time, 8:30 p.m. we will get connect again on this Google Meet. The recording of this today's session is also being uploaded into our YouTube channel. Please go through that or share with your other natural farming friends. With this note, we will conclude today's episode. Thank you for connecting with me. Wish you all the best. Good night to all. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭರಾತ್ರಿ. Thank you, sir. Thank you, sir. Good night.